Hi friends, how are you today? Very happy morning to all of my friends. So dears, we will start with the today's session. First, let me give an introduction of what we are going to do in EAS. Once the introduction base is done, then we can go start inside the MCQs and we can cover the questions which are very important so we can accordingly remember it. So this is the main thing that I wanted to cover here for a simple reason. First, if you do not know the basics or index about it, we will not be able to proceed further. So let's go one after another. Then I will share the screen with the material. We will try to cover the meanings and the related MCQs. And post the breakfast, I will also touch on the amendments that is made. So then accordingly we can make it. Yes, Pradeep. So good morning. So what we will do is once one after another, we will try to match it and we will make our job very easier. Okay. Now, totally, if you see in EAS, there are 5 chapters. The first chapter, which will cover your business process automation. Once you know what is business, you know what is process and automation. Covering up that, they will try to connect with a main concept called risk and control. The risk and control, the words risk and control is now so very important because even for audit, when you say it is only going to be risk based audit, if you know what is your problem, only then you can find out the solution. So problems and solutions, risk and control is very important. So what framework we will try to use, like COSO framework, ERM, enterprise risk management, how it is getting connected, all these things we need to know. When you cover your business process, the life cycles are very important. When you wanted to connect that life cycles, it will automatically go get connected with your second chapter for a simple reason. When you know the life cycles, they will cover your accounting life cycle, purchase life cycle. Purchase is otherwise called P2P, procure to pay. We will cover that life cycle. Sales life cycle, which is called OTC, order to cash. So that we will accordingly cover. Then finance life cycle. You have it as ATR, accounting to reporting. All these are corporate mnemonics. When we were talking about mnemonics yesterday, we covered our strategic management very clearly. But when I wanted to talk about today, I will touch on the corporate mnemonics also because EAS majorly your technology which will be used in your corporate also. It is for the whole world and corporate also is not going to be any exception for it. So we should accordingly remember in saying that yes, these are the things you need to remember. So when you go to the corporate and say purchase, they may not be able to get you. You will have to either say P2P or RTP. P2P is procure to pay. RTP is requisition to pay. So right from your purchase requisition till payment, if you complete that life cycle, it becomes your purchase life cycle. Exactly the same way, sales life cycle. Right from customer order till collecting cash, you need to consider your sales life cycle, which is called OTC, order to cash. Next, finance life cycle, right from your planning to your reporting. That means your base accounting to reporting, ATR, accounting to reporting. So this is your mnemonics, corporate mnemonics that we will try to use now. Now, when you cover this risk and control, automatically you should know when you wanted to know risk, what is before the risk and what is after the risk. So there will be risk related terms that they will tell and it is an amendment. Risk related terms is will start with vulnerability, a small weakness. When that becomes disrupting the operations, it becomes threat. When the threat exceeds vulnerability, it is risk. If your vulnerability can be stopped, you will have to do a countermeasure. That means a solution for that weakness. If you are not able to do a countermeasure, then you need to go for an attack or likelihood or exposure. These are the risk related terms
that they will cover. Very important amendment for a simple reason. They have taken this from CA final examinations, ISCA, Information Systems Control Audit. So they have taken it from there. So we should cover that amendment also. Amendment part, anyways, we'll take it after the breakfast. Now, this is your first thing. On this, you should know what is your system, how it gets connected, what is the system. System not necessarily it should only be a computer system. It can also be a software system. It can be anything related. It can be a human system. So whatever it is, there will be three things that will get covered: input, processing, and output. For a system to live, you need to have all these things. Even for human system, when you don't have an input, processing, output at 1 day or 2 day, it will be very difficult for us to survive. Exactly the same way, computer system also will have an input, processing, and output. Now, this base when you cover, they will cover the mapping systems under the head system. Mapping system means how you map with the diagrams, diagrammatic representation or charts, how you do that. For that, they will bring you flow charts and data flow diagram. So once you cover this, then the compliance requirements will start coming in. This compliance requirements is been added newly to the EIS. Compliance requirements, that means based on the acts and the laws and procedures to be complied. If you do properly, then it is all fine. If you are not doing it properly, then the non-compliance provisions will get attracted. That means it should be based under an act. So what are those acts? How it will go get covered for each of the chapter. So like that, you will have it for first chapter also. Majorly, we will have Companies Act 2013, 134 and 143. Your board report and auditing standards will get covered. 134, 143. If you remember that when you studied law, 134 will get covered under accounts of companies. 143 will get covered under audit and auditors. Exactly the same thing you will cover in auditing also, which is your company audit 1 and 2. Now, the base for you to remember that act is you will have to go as per the report and as per the auditing standards. Now, that's on one side. Apart from that, we have IT Act, Information Technology Act 2000, Amendment 2008. So, under that provisions, what is your access? What is computer? What is computer network? What is your sensitive personal data information? What is your cyber crime? That means if you do any non-compliance, what is the crime that they will name it as, and how they will be punished, and what are the consequences of the non-compliance? All that when you cover, it will cover your first chapter. Guys, first I am giving you an introduction for some 15-20 minutes to make yourself strong, because we are in the early morning session. In psychology, we call it as power hour or golden hour. So we need to be very strong and careful in listening to what it is, because we don't have the habit of seeing the index or reading the index or studying the index or learning the index. First, we did not even see what it is. If you have seen, you will only be able to read. If you read, you will not get concentration. So you will have to study. Studying alone is not going to be important for your life. Learning is more important. So you need to cover that level of understanding when you open up the index, the contents that I am talking about, which will be there in your study material, institute study material. So at that time, when we wanted to cover this, it will make our job very easy, so that when you know how to proceed, then it is going to be perfect. Now, this is what we have covered in what we are covering the first chapter called business process automation. In business process automation, there are some questions like what is the meaning? What are the objectives? Why you need to do BPA? What are the steps in implementing BPA? Do you have any risk for BPA? What is the risk? What is the business risk that we have? All these things we need to cover in the chapter number 1. Chapter number 2 is finance and accounting. I already told you yesterday, we will talk about something called ERP, Enterprise Resource Planning. In that, we will cover SAP, System Applications and Process of Products. So when we cover that, we will cover the modules of ERP modules of ERP. So there will be 12 modules which will get connected with your SAP modules. In the 12 modules, some 6 amendments are already there. So we need to know for which and all we need to have the amendments, how it is going to be asked in the examination, what type of question they will ask you. All these things we will try to cover. Also, we have the reporting systems and MIS. Here, they wanted to cover how they will report during your finance and accounting perspective.
what is a report, what is management information system, what is data, what is master data, what is non-master data. That means how it is getting covered under integrated system, what is non-integrated system, all these things, vouchers, ledgers, everything will have to be covered, because this has the connection with your fourth chapter when we cover the technologies, data analytics, big data, business intelligence. Automatically that gets connected with your artificial intelligence, machine learning of your fourth chapter. If you already know what I am talking about, it is great. If you are listening EAS for the first time, I wanted you to not panic. I wanted you to write down whatever I am talking about. So once you revise it again and again, when you go back to the material, it will make your job easy. Now we always say this: the first time, whenever you do something, it is going to be tough for your life. Even for a KG was tough. Even for first standard was tough. 12th, first standard, first time it was tough. CBT it was tough. So every time when you read it for the first time, it is going to be not easy for you. But the only thing is, you need to be very conscious. You should not press the panic button. You know, நம்ம இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன முக்கியம்னா, நம்மளால எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது, நம்மளால எழுதி வச்சா நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா, எழுதி வச்சுட்டோம்னா திருப்பி நமக்கு ஞாபகம் வருதா, அதுல நம்ம கரெக்டா எழுதியிருக்கோமா இல்லையா, இது மாதிரி பிராக்டிஸ் திருப்பி திருப்பி பண்ணா மட்டும்தான் we will be able to finish EAS. EAS SM மாதிரி இல்ல. SM ஓரளவுக்கு நமக்கு ஃப்ளோ ஈஸியா வரும், பிகாஸ் நம்ம பிசினஸ்ல ஆரம்பிச்சோம்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல்ல முடிச்சிடலாம். EAS அப்படி இல்லை. EAS இஸ் வெரி வாஸ்ட். இட் இஸ் லைவ். டெக்னாலஜி மாற மாற அப்டேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். நமக்கு எப்பவுமே டாக்ஸ் லாஸ்ல மட்டும்தான் அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஆனா இந்த தடவை EASலயே 35 அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா, யூ வில் ஹவ் டு நோ ஹவு மச் தே வாண்டட் டு இம்ப்ரூவ் வித் தி டெக்னாலஜி. இதுல பியூட்டி என்னன்னா, பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி எல்லாம் இன்னும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணல. அதெல்லாம் இன்னும் ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ்டா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. RPA is already full-fledged now. Robotic process automation is already full-fledged now. அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா the material will become completely different. முன்னாடி மாதிரி இல்லாம they are updating with the technology in the material, because இதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா, நம்ம இப்ப IMPS, NEFT, RTGS இதெல்லாம் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். PIM transfer, அதெல்லாம் it is already there in the material. But further, the institute goes further and they also try to say what is AEPS, Aadhaar Enabled Payment Service, how you are connecting with Aadhaar number and how you are making the payment. அதெல்லாம் வந்துட்டு UESCST, Unstructured Supplementary Service Data. So அதெல்லாம் they have already started bringing. அதெல்லாம் it is not coming into live at all, but the institute is proactive. They are already doing what they wanted to. They have made a fantastic, extensive research and development. How it is going to get covered, everything they wanted to bring it under the picture. So that's what they will have to cover also. Okay. இப்போ இந்த சிஸ்டம்ஸ்லாம் கவர் பண்ணும்போது ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங்க்கு பிஸ்னஸ் இருக்கணும், பிஸ்னஸ்க்கு ரிப்போர்ட்டிங் இருக்கணும், பிஸ்னஸ் ரிப்போர்ட்டிங்க்கு XBRL இருக்கணும், எக்ஸ்டென்சிவ் பிஸ்னஸ் ரிப்போர்ட்டிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ XBRLோட கவரேஜ் என்ன, ஏன் அதை கவர் பண்ணணும், அது யார் யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும், இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் மாடியூல்ஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா we will be able to finish our chapter number 2. What is that? Finance and accounting. Number 3. Chapter number 3. Information system. நமக்கு சிஸ்டம்னா என்னன்னு தெரியணும், இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னன்னு தெரியணும், இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும்னா டேட்டானா என்னன்னு தெரியணும், இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நாலேஜ்னா என்னன்னு தெரியணும், அப்புறம் தான் we will be able to know what is information system. இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ல ரொம்ப மேஜரான 2 கேட்டகரிஸ்னா, ஒன்னு components of information system, controls of information system. In the controls of information system is huge for a simple reason. நம்ம இன்டர்ல என்ன சிலபஸ் இருக்கோ அதையும் we were able to retain. The institute ensured no more ISCA in CA final, information system control audit இனிமே ஃபைனல்ல கிடையாது, because the old syllabus is going to get stopped from November examination. So that is the last attempt, November. So all the materials or the coverage of that particular thing in ISCA was brought here also, because we were handling, from my side we were handling ISCA also for the past 3-4 years. We know that what is there in ISCA. So ISCA la இருக்கிற பாதி controls, பாதி கூட சொல்ல முடியாது, 80% of the controls have been brought to EAS. So அதையும் சேர்த்து we will have to study and make your third chapter bigger. இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கும் அதெல்லாம் மீனிங்ல நம்ம பார்க்கலாம். we should cover the content now. இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கும், இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ல
காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும். காம்போனன்ட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கணும்? ஒரு பேசிக்கா ஒரு சிஸ்டம்ல இருக்கணும்னா என்ன இருக்கணும்? ஹார்ட்வேர் இருக்கணும். எஸ், பிசிக்கலா காம்போனன்ட்ஸ் நேக்கடா we will be able to see. சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும். ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் இருந்தா அதை ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து நிறைய சிஸ்டம்ஸ் கனெக்ட் பண்றதுக்கு நெட்வொர்க்னா என்னன்னு தெரியும். நெட்வொர்க் தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது. நம்ம எங்க இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண போறோம்னா அதுக்கு டேட்டா பேஸ் தெரியும். டேட்டா பேஸ் தெரியணும்னா அதோட சிஸ்டம் என்ன? டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அது தெரியணும். இதை யாருக்கு நம்ம எடுத்துன்னு போய் சேர்க்க போறோம்? யூசர், who is the people. So you should remember that there are 5 components for it. என்னென்ன? ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர், நெட்வொர்க், டேட்டாபேஸ், யூசர். This is your third chapter. இது வந்து ஒரு பார்ட் தான், ஒரு limb of it. The second limb is IS controls, information system controls னு சொல்லுவாங்க. Guys, why I am continuously telling it without asking you questions is, first, we are in the power hour, so I am again repeating that I am telling you all this, so get it from you when you are very fresh. அதுக்கப்புறம் when we go inside the meaning, then it is fine. நாலாவது சாப்டர் இப்போ IS controls. If you see in the 4, 3, 2 அப்படின்னு we will usually do for our class. அது என்ன 4, 3, 2? Objectives of controls 4. Preventive control, deductive control, corrective control, compensatory control. இது ஒரு பக்கம். Then types of the controls based on resources. அதாவது ரிசோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி பிசிக்கல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலா இருக்கலாம். PAC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. PAC பிசிக்கல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். LAC லாஜிக்கல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். EC என்விரான்மெண்டல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு 3 சொல்லுவாங்க. கண்ட்ரோல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரிசோர்சஸ், அதாவது நேரா பிசிக்கலா யாராவது ஒருத்தர் இருந்து கண்ட்ரோல் வச்சுப்பாங்களா, இல்ல லாஜிக்கலா அதாவது வர்ச்சுவலா இருந்து சிஸ்டம்ஸ் முன்னாடி இருந்து பின்னாடி when the people are involved அந்த டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வச்சுப்பாங்களா, இல்ல என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடா நம்ம என்ன கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்பரேட்ல whenever you have the எலிவேட்டர்ஸ், ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு பக்கம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஏதாவது ஃபயரா இருந்ததுன்னா ஸ்டெப்ஸ்ல மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்க ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் இருக்கும், வாட்டர் டிடெக்டர் இருக்கும், ஸ்மோக் டிடெக்டர் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து என்விரான்மெண்டல் கண்ட்ரோல் டு மேக் யுவர் என்விரான்மெண்ட் வெரி சேஃப் அண்ட் செக்யூர். என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வச்சுப்பாங்க. இதை நம்ம ரொம்ப ஹை லெவல்ல கார்பரேட்ல பார்த்தோம்னா they will say BCP DRP, பிசினஸ் கண்டினியூட்டி பிளானிங், டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ப்ராசஸ ஒரு பிசினஸை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு தடையே இல்லாம பண்ணணும்னா தட் பிகம்ஸ் பிசினஸ் கண்டினியூட்டி பிளானிங். ஒரு லெவலுக்கு மீறி நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, ஆனா டிசாஸ்டர் நடந்து போச்சு. டிசாஸ்டர் நடந்து போச்சுன்னா ஹவு குயிக் யூ ஆர் ரெக்கவரிங் பேக் டு யுவர் ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஆஃப்டர் தி டிசாஸ்டர். அப்படி பண்ணும்போது தட் பிகம்ஸ் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி பிளானிங். இதை பிசிபி டிஆர்பின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஃப்ளட் வரும்போது, சென்னையில ஃப்ளட் வரும்போது the immediate thing that they understood for December 2, they cannot stop beyond a point of time. Correct? ஞாபகம் இருக்கா? So December 2 beyond after 11 o'clock everything was stopped. ஆனா once the December 2 when we understood that இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாத போது, so before like 10 o'clock itself from the corporate when I was working there was a BCP team formed. யார் என்னென்ன வேலை பார்க்க போறாங்க. ஏற்கனவே பிசிபி டீம்னா இப்போதைக்கு நம்ம என்ன கண்ட்ரோல் வச்சுக்க முடியும். ஸோ யார் என்ன வேலை பார்க்க போறாங்க, யார் எந்தெந்த கண்ட்ரோல், எந்தெந்த டிரைவுக்கு எந்தெந்த ஆக்சஸ் எடுத்துப்பாங்க, யாரு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிஸோட லயஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த லெவலுக்கு தே வாண்டட் டு பிரிங் இன் அண்ட் பிசிபியை தே வாண்டட் டு மேக் இட் ஸ்ட்ராங். அதாவது வரல இன்னும் இப்பதான் ஃபிளட் ஆரம்பிக்குது. இது எவ்வளவு தூரம் ப்ராசஸிங் பண்ண முடியும் தெரியாது. இது சென்னைக்கு மட்டும்தான். இட் இஸ் நாட் ஃபார் தி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் பிகாஸ் when I was an associate finance controller, we were dealing with some 147 countries. அதுல 6-7 country we were having it under our control. அதாவது business process owners அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சென்னையில இந்தியால ஒருத்தர் அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரி யாருக்காக நம்ம வேலை செய்யறோமோ, ஸ்டேக் ஹோல்டருக்காக பண்றோமோ, அவங்களும் ஃபாரின் கண்ட்ரில இருக்கும்போது அதுல they will nominate people and say இவங்கெல்லாம் தான் business process owners. ஸோ இவங்களை மீறி எந்த அக்கௌண்டிங்கும் எந்த என்ட்ரியும் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு they will have this under control. அப்படி சொல்லும் போது இதை பிசினஸ் கண்டினியூட்டி பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் ஏன் இது எவ்வளவு முக்கியம்னா கைஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் தி எக்ஸாம். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா EIS தியரி சப்ஜெக்ட், SM தியரி சப்ஜெக்ட், ஒரு 8 கொஸ்டின்ல 7 கொஸ்டினோ 6 கொஸ்டினோ ஒரு 2 சாய்ஸ்ல எழுதிட்டு MCQக்கு எப்படியா ஒரு 30 மார்க் கவர் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் வச்சு படிச்சுட்டோம்னா நமக்கு மார்க் வந்துடும். கரெக்ட், மார்க் வந்துடும். நமக்கு அதுக்கு மீறி நாலேஜ் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னா we should go and get connected with the corporate.
நீ கார்ப்பரேட் போற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட் வாட் வி ஆர் ஸ்டடிங் இன் இஏஎஸ். அதனால தான் நான் இவ்வளோ இன்ட்ரோடக்ஷன். படிக்கிறது யார் வேணா சொல்லிக் கொடுக்கலாம், எப்படி வேணா படிச்சுக்கலாம். நீயா தனியா படிக்கணும்னாலும் படிச்சுக்கலாம், இல்ல ஹெல்ப் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யாரோ ஒருத்தர் ஏற்கனவே இதை பார்த்துட்டு இஃப் தேர் ஏபிள் டு டெல் யூ, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிறது தான் கஷ்டம். பிகாஸ் நாட் ஆல் பீப்புள் வில் ஷேர் அண்ட் பீப்புள் who are in corporate may not be able to take class. But we were in corporate for 10 years, 12 years and then coming back to the classes and teaching. So we will know exactly என்ன சொன்னா இவங்களுக்கு திருப்பி when they become a qualified CA நம்ம ஆடிட்டே போறோம் ஒரு இடத்துக்குன்னா we will not even know how to start with. ஆடிட்டிங்ல படிச்சிருப்போம், ஆடிட் ப்ரோக்ராம், ஆடிட் பிளான், ஆடிட் லிஸ்டிங் இருக்கணும், ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கணும், ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கணும், ஸோ கம்யூனிகேஷன் வித் தோஸ் சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ் இருக்கணும், டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கணும், ஆடிட் எவிடன்ஸ் இருக்கணும், எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும், இனிஷியல் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் இனிஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இது பண்ணணும். ஸோ கோயிங் கன்சர்ன் இருக்கணும், சப்சீக்வெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ், பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு அப்புறமோ இல்ல ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்க்கு அப்புறமோ என்ன இருக்கணும், எது எதோட அட்டாச் பண்ணிருக்கு, இதெல்லாம் when you wanted to read you will read it only for the sake of your marks. பட் இதை நேரா உட்காந்து பார்க்கும்போது you would have already completed your inter or final. அப்ப படிக்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் you will appreciate ஓ இது இவ்வளோ கனெக்ஷன் இருக்கான்னு அப்பதான் நமக்கு தெரியும். சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் ரிஸ்க்னு சொல்றேன். the moment when you wanted to say risk, ஃப்ராடுன்னு ஒண்ணு நடந்ததுன்னா மட்டும்தான் ரிஸ்க் ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு சொல்றாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம நேரா போய் SA 240 தான் படிக்கணும். SA 240 படிச்சோம்னா மட்டும்தான் 315 and 330 கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்பதான் நம்ம அசஸ்ட் ரிஸ்க் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை வச்சுதான் ERPக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ணி ERPக்கு வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ERPல ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பக்காவா இருக்கணும். அப்போ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கணும் ப்ராப்பரானா அதுக்கு செக்ஷன் 128 129 கவர் ஆகும். அதுக்கு ரிப்போர்ட் இருக்கணும் சார், அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் இருக்கணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி 133 143 இருக்கும். சரி இதை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல, நிறைய குழப்பமா இருக்குன்னா, நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கு, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியலன்னா இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்யூட்டும் ஜெனரல் கிளாஸஸ் ஆக்டும் படிச்சுதான். ஸோ ஏதாவது ஒரு யாராவது ஒருத்தர் ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க லாஸ்ட்ல இருந்துன்னா இன்டர்னிட்டி கேரண்டி கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல இருந்து இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872 இருந்து படிச்சுதான். இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது? ஃபினான்ஸ் நீங்க அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்டிங்னு சொல்றீங்க சார், ஆனா எங்களுக்கு பட்ஜெட்டிங் வரும்போது எங்களால என்ன பண்ண முடியலன்னு தெரியல. ரோஃபோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார்பரேட்ல, ரோலிங் ஃபோர்காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அங்கேருந்து எப்படி எங்களுக்கு இது கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்பனா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும். அப்ப பேஸ் காஸ்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். எல்லா அக்கௌண்ட்ஸும் முடிஞ்சு ஆடிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டாக்ஸ் வரும்போது யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் எனஃப் டு நோ வாட் இஸ் டைரக்ட் டாக்ஸேஷன், இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன்ல சப்ளைனா என்ன, டைம் ஆஃப் சப்ளைனா என்ன, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைனா என்ன, ஆல் திஸ் ஹஸ் டு பி டன். தேர் ஆர் ஸ்டால்வர்ட்ஸ் ஹூ டேக் டிஃபரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஹியர். ஸோ அப்படி கவர் பண்ணணும்னா இப்படி படிச்சா மட்டும்தான் கவர் பண்ண முடியும். ப்ளீஸ் டோன்ட் ரீட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் அலோன். எக்ஸாம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் that's your visiting card when you finish up your qualification and go. ஆனா பரீட்சை பாஸ் பண்ணிட்டோங்கிறதுனால it is not meaning that we understand everything about the experience. It is not. It is about. It is very important that in which attempt you are qualifying, but that alone is not sufficient. So கொடுத்த வேலையை பண்ணி முடிக்கிறியாங்கிறது தான் பார்ப்பாங்களே தவிர ஒரு லெவலுக்கு மேல கார்பரேட்ல they will not even see how many attempts. Attempts is very important. That does not mean you can keep on taking up many attempts, but that's not important here. Along with that, the corporate experience or the experience that you gained when you study, எவ்வளவு அளவுக்கு சர்ச் பண்ணி ப்ரௌஸ் பண்ணி படிச்சிருக்கேங்கிறது முக்கியம். அவசரமா படிக்காம இப்ப நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கு. So get all this done and just connected. Now coming back, information system controlsல நம்ம 4,3,2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். 4ங்கிறது என்னது? objectives of controls. preventive control, deductive control, corrective control, காம்பன்சேட்டரி கண்ட்ரோல். இப்பதான் நான் ரிஸ்க பத்தி சொன்னேன். ரிஸ்க் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆடிட்டிங்ல? இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க், டிடக்ஷன் ரிஸ்க், கண்ட்ரோல் ரிஸ்க்னு சொல்லுவோம். அந்த ரிஸ்கான கண்ட்ரோல நம்ம EISல படிப்போம். அதாவது 6வது சப்ஜெக்ட்ல ரிஸ்க் என்னன்னு படிப்போம். 7வது சப்ஜெக்ட்ல கண்ட்ரோல்னா என்னன்னு படிப்போம். நான் இப்ப என்ன சொல்றேன்? ஆடிட் அண்ட் அஷூரன்ஸ் இஸ் தி 6th சப்ஜெக்ட், 7th இஸ் யுவர் EIS. அப்ப கனெக்ஷன் மட்டும் எவ்வளவு அழகா வருதுன்னு நீங்க நம்ம பாத்துக்கணும். பிகாஸ் தட்ஸ் தி லெவல் ஆஃப் கனெக்ஷன் தட் தே வாண்டட் டு கிவ். அப்படிதான் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியலும் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அதை ஃபுல்லா ப்ரௌஸ் பண்ணாதான் நமக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியும். மேபி யூ வுட் நாட் ஹவ் டச்ட் யுவர் இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல், ஆர் மேபி நீங்க படிச்சிருக்கலாம், ஆனா எவ்வளவு தூரம் இது நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஞாபகம் இல்லைன்னா
இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியம். நான் இன்னும் இண்டெக்ஸே தாண்டல. we have started and it has already been 30 minutes. நம்ம இன்னும் இண்டெக்ஸே தாண்டலனா அப்ப இண்டெக்ஸும் கண்டென்ட்ஸும் எவ்வளவு முக்கியம்னு we should understand. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 4-5 பேஜ் இருக்கும் அது கண்டென்ட்ஸ்ல என்னதான் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு. அது நம்ம பார்த்தா டக்குன்னு புரியாது. So I am making you strong enough to connect with the subject. அதை வச்சு படிச்சுக்கலாம். Now coming back, information system controls 4,3,2, preventive control, detective control, corrective control, compensatory control. இதை வச்சு ரிசோர்சஸோட கண்ட்ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பேக், லாக் அண்ட் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிசிக்கல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல், லாஜிக்கல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல், என்விரான்மெண்டல் கண்ட்ரோல். இதுல இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் லாஜிக்கல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ரொம்ப முக்கியம். பிசிக்கல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலோ என்விரான்மெண்டல் கண்ட்ரோலோ எம்சிக்யூஸ்ல கேட்பாங்க. லாஜிக்கல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் எம்சிக்யூலையும் கேட்பாங்க, கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்லயும் கேட்பாங்க. ஃபார் ஷூர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர். நம்ம கான்செப்ட் சொல்லிட்டோம். இப்போ எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவும் சொல்ல வேணாமா? இப்போ 15 மார்க், டோட்டலி 50 மார்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இஏஎஸ். அதுல 15 மார்க் எம்சிக்யூ. இன்னைக்கு மேஜரா நான் கேள்வி கேட்க we can make ourselves really strong. அதுக்கேற்ற மாதிரி we can cover our MCQs. Also question and answers. எது மாதிரி type of questions they will ask you, how to present in the examination, what is to be done before the examination, எல்லாத்தையும் we can try to cover. Then you can listen to it again and again from the YouTube channel. Okay, yes. So now the third one is controls based on audit. அதாவது ஆடிட் சம்பந்தப்பட்ட கண்ட்ரோல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா 2 கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஒன்னு வந்து அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல், இன்னொன்னு வந்து மேனேஜரியல் கண்ட்ரோல். அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல்ல பார்த்தோம்னா மொத்தம் 6 இருக்கு. 6 அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் தேர் அண்ட் 8 மேனேஜரியல் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் தேர். பவுண்டரி பிசிஐ பாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுப்போம். பிசிஐ பாட்னா என்ன? பவுண்டரி கண்ட்ரோல், கம்யூனிகேஷன் கண்ட்ரோல், இன்புட் கண்ட்ரோல், ப்ராசஸிங் கண்ட்ரோல், அவுட்புட் கண்ட்ரோல், database control. So இந்த 6த்தையும் கவர் பண்ணி we should know what are the basis for your application control. என்னென்ன? பவுண்டரி கண்ட்ரோல், அதாவது சிஸ்டம்குள்ள என்டரே ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன முக்கியம்? கிரிப்டோகிராஃபி இருக்கணும், அதாவது என்கிரிப்ஷன் நடக்கணும். என்கிரிப்ஷன்னா என்ன? கன்வெர்ட்டிங் சைஃபர் கிளியர் டெக்ஸ்ட் இன்டு சைஃபர் டெக்ஸ்ட், அதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணுவோம். பின் இருக்கணும், பர்சனல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். பின்னு சொல்லும்போது பின்னு தான் சொல்லுமே தவிர பின் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா பின் இஸ் ஆல்ரெடி பர்சனல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். நம்ம நிறைய அதை தப்பு பண்ணுவோம். கரெக்டா? பின் நம்பர், பேன் நம்பர், டேன் நம்பர், ஏடிஎம் மிஷின். ஸோ இது மாதிரி நமக்கு முதல்ல எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுமே தவிர அதில் நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நவ் கமிங் பேக். நவ் பவுண்டரி கண்ட்ரோல் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே, சிஸ்டம் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும்? டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் when you wanted to digitally sign a particular document. இதெல்லாம் பவுண்டரி கண்ட்ரோல். அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் கண்ட்ரோல். we will connect this with your third chapter, information system. அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறத காம்போனன்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க் நம்ம படிப்போம். அந்த கம்யூனிகேஷன் தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் கண்ட்ரோல். ஸோ அப்போ இன்டர் நெட்வொர்க்கிங் ப்ராசஸஸ்னா என்ன, ஹவு டு கவர் யுவர் அதர் டோபாலஜிஸ், டிரான்ஸ்மிஷன் மோட்ஸ்னா என்ன, இதெல்லாம் நம்ம டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்ல கவர் பண்ணுவோம். அது சம்பந்தப்பட்ட கண்ட்ரோல்ஸ் என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு கம்யூனிகேஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் தெரியணும். அடுத்தது இன்புட் கண்ட்ரோல், ப்ராசஸிங் கண்ட்ரோல், அவுட்புட் கண்ட்ரோல். நமக்கு இது ஏற்கனவே தெரியும். இன்புட், ப்ராசஸிங், அவுட்புட் எல்லா சிஸ்டமுக்கும் அதுதான் முக்கியம். இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமுக்கும் அதுதான் முக்கியம். இன்புட் கண்ட்ரோல், ப்ராசஸிங் கண்ட்ரோல், அவுட்புட் கண்ட்ரோல். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இஸ் டேட்டா பேஸ். ஸோ டேட்டா பேஸ் கண்ட்ரோலும் முக்கியம். ஸோ டோட்டலி இஃப் யூ சி BCI part. What is BCI part? Boundary control, communication control, input control, processing control, output control and database control. இது வந்து அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல்ஸ். இதை தவிர ஆர்கனைசேஷனுக்கு கவர் பண்ணும்போது என்னென்ன மேனேஜர் கண்ட்ரோல்ஸ்? ஏன்னா ஒன்னு சிஸ்டம் கவர் பண்ணும், இன்னொன்னு பீப்புள் கவர் பண்ணும். when you cover the people it becomes more managerial control. அதாவது அவங்கள பேஸா வச்சு from there you are connecting with the system. இத 8 கண்ட்ரோல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா TIPS, SOD குவாலிட்டி, TIPS டிப்ஸ், ஓகே, SOD ஓகே குவாலிட்டி. இப்ப என்ன இது? இந்த 8 என்னன்னு நமக்கு தெரியணும். ஏன்னா இதுல எது ஆட் மென் அவுட், இதுல எது இன்க்ளூடிங், இதுல எது எக்ஸ்க்ளூடிங்னு எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் டிப்ஸ், SOD குவாலிட்டி, டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல். இதை நான் சொல்லும் போதே ட்ரை டு ரைட் இட் வித் தி நோட்ஸ் கைஸ். இப்ப now when you are listening, the people who are in live or people who are recording this video or after the recording is done, if you are listening to it, so
So I am telling it very slowly. Solla running notes எடுக்கிறது better, because when you concentrate only on listening to it, when the tone becomes being the same for more than 20 minutes, we always tend to doze off. Correct? நீ ஸ்கூல்ல எல்லாம் போற வச்சுக்க, நீ பஸ்ல போற, ட்ரெயின்ல போறனா ஒரு 15-20 நிமிஷம் கழிச்சு தானா தூங்கிடுவேன். ஏன்னா the monotonous sound of your train, சஜக் 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 சஜக்னு, if you go in the same sound, it becomes monotonous. அது அப்படியே லல்லபி மாதிரி ஆயிடு, you will be able to sleep. அதனால தான் நம்ம ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் ஸ்டப்ஸ் என்ன பண்ணணும்னாலும் படிக்கும் போது பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் எழுதி பார்க்கணும், இல்லாட்டி சத்தம் போட்டு வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் we will ensure that நம்ம ப்ரெசன்ஸ்ல இருப்போம். அதாவது நம்ம இப்ப இருக்கோம். சில பேர் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, சில பேர் இப்படி மூவ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் இப்படி கையில இப்படி பிடிப்பாங்க. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், இப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, யூ வில் என்ஷூர் தட் நீ இப்ப பிரசன்ஸ்ல இருக்க அப்படின்னு அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கும். நீ இப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தனா பியாண்ட் a point of time you will not be able to get it. I am talking for the people who are watching now, and I am talking for the people who is going to watch after that. So ensure when you write all these things, please do it for the with the running notes. எழுதி வச்சுக்கோ. நாளை பின்ன இதை ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது மெட்டீரியலோட பார்க்கும்போது இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் யுவர் ஜாப் ஈஸி. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்? மேனேஜரல் கண்ட்ரோல் என்னென்ன, எவ்வளோ சொன்னோம்? 8 சொன்னோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல், இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல். இது ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் ஒன்று தான் இருக்கும். கண்ட்ரோல்ஸ் வேற வேற, பட் ஆன்சர் ஒன்று தான். அடுத்தது ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல். இந்த ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இதை ஒரு லைஃப் சைக்கிள் மூலமா கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் an inspiration from சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். ஸோ ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இதை பிடிஎல்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் இதை பிடிஎல்சின்னு சொல்றோம்னா, பிஎல்சி அப்படின்னு சொன்னா அது ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிளுக்கு போயிடும், எஸ்எம்க்கு போயிடும். ஸோ அதையும் இதையும் குழப்பக்கூடாது. அது ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள், இது ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ டிப்ஸ்ல டி என்ன? டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல், இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல், ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல். அடுத்தது சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல். இதை டிப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம். அடுத்தது எஸ்ஓடி, செக்யூரிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கண்ட்ரோல். தென் ஆபரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல், டேட்டா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கண்ட்ரோல். அதாவது செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்கணும், ஆபரேஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் டே டு டே, அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் பண்ற சின்ன சின்ன வேலைங்களை எப்படி கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும், டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கண்ட்ரோல், டேட்டா எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், டேட்டா ரிசோர்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல். நம்ம இதை SQC1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்ல SA220, I guess this is SA220, and then you will connect it with standards on quality control 1. So அங்க வரும்போது பார்த்தா திருப்பி internal controls and the stuffs தான் you will have. Whatever we are covering here as internal control as per so அங்க போய் அதை படிக்கும் போதும் it is going to make your job easy. இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் IS ஆடிட்டிங்னா என்ன, அதாவது கண்ட்ரோல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆடிட். இதைத்தான் நம்ம இஸ்கான்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆடிட். இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்லாம் என்னென்னு படிக்கணும், அப்புறம் அதோட கண்ட்ரோல் என்னென்னு படிக்கணும், அப்புறம் அதை எப்படி ஆடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும். ஆடிட்டோட நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸோ இது வந்துன்னா ஐடி ஆக்ட் 2000 எப்படி உள்ள வருதுன்னு பார்க்கணும். இதுதான் ஹோல் பேஸ் ஃபார் யுவர் CA ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ அதே பாயிண்ட் தான் ஹியர் ஆல்சோ. தே வில் என்ஷூர் வாட் இஸ் யுவர் ஆடிட். ஆடிட்டுங்கிறது IS ஆடிட்டிங். வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஆடிட் அண்ட் அஷூரன்ஸ். ரெண்டு ஆடிட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. Now guys, can you tell me, I wanted you to make an interaction now. Tell me, ஆடிட்டிங் நீங்க படிக்கிற 6வது பேப்பருக்கும் இந்த IS ஆடிட்டிங்ல 7வது பேப்பர்ல படிக்கிற IS ஆடிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Can you tell me this now? Let me see how far you are able to get it. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? படிக்கிற ஆடிட் நம்ம 6th பேப்பர்ல படிக்கிறோம், 7th பேப்பர்ல IS ஆடிட்டிங் படிக்க போறோம். இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? What is the difference? People who are there can come back to me answering. Let's see how far you are able to answer. You can try whatever it is. If it is wrong, we can accordingly change it. It's not a big deal. People who are listening to it after this also, you can accordingly cover and you can try to remember why it is done.
audit and assurance நம்ம படிக்கிற 6th பேப்பர் பார்த்தோம்னா you will ensure that it is your books of accounts அதை ஆடிட் பண்ணுறது. இப்போ அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவை ஒரு சிஸ்டம். ஒரு சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம அக்கார்டிங்லி பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிஸ்டமையே ஆடிட் பண்ணணும்னா தட் பிகம்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஆடிட்டிங். ரொம்ப தெளிவாக சொல்றேன். புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் 128ல நம்ம படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எஸ் ஒன்று வந்திருக்கு. ஆடிட் ரெஃபர்ஸ் டு தி இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். வெரி குட் பிரதீப், பர்ஃபெக்ட். ஸோ அப்போ நம்ம எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? எஸ் ஷாலினி, ஐஎஸ் ஆடிட்டிங் இஸ் டெக்னிக்கல். எஸ், அந்த டெக்னிக்கல் என்ன? அதுதான் இப்போ நான் சொல்ல வர்றது, சிஸ்டம் ரிலேட்டட். கரெக்ட்? ஓகே. ஸோ இப்போ when you wanted to cover your independent examination of books of accounts தெரியணும்னா books and papers தெரியணும், books or papers தெரியணும். இதெல்லாம் 128ல நம்ம சொல்லுவோம், எங்க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013. இப்போ அதே மாதிரி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சிஸ்டம் தேவை, ஒரு இஆர்பி தேவை. டேலியா இருக்கலாம், எஸ்ஏபியா இருக்கலாம், ஆரக்கிளா இருக்கலாம், பீப்புள் சாஃப்ட்வேர் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு we will try to manage. ஓகே. இப்போ அந்த சிஸ்டமே ஆடிட் பண்ணணும்னா you will have to use your IS auditing. Yes. Another point is system audit refers to the audit of system and input process and output. Very good. Yes. அப்போ அந்த சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுது, இன்புட் என்ன, ப்ராசஸ் என்ன, அவுட்புட் என்ன, திஸ் வாட் தே ஆர் கோயிங் டு கவர். ஸோ இதுதான் நம்ம ஐஎஸ் ஆடிட்டிங்னு சொல்லுவோம். இந்த ஐஎஸ் ஆடிட்டுக்கு 5 டூல் இருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் தட் 5 டூல்ஸ்? அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுலேருந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி. பிகாஸ் தட்ஸ் எ ஃபேவரட் கொஸ்டின் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூட் வென் வி வேர் டேக்கிங் அப் சிஏ ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன். There is no surprise I will get when it is again asked in your inter examination. So கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. So we should cover that also. சரி, இது முடிஞ்ச அப்புறம் ஆடிட் ட்ரெயில், அதாவது எந்த பேஸ் பிடிச்சி எப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஒன்னொன்னா மேல போய் we should try to find out that audit proceedings. அதுக்கு ஆடிட் ட்ரெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரையல் கிடையாது, ட்ரெயில், TREIL, ட்ரெயில். ஸோ ஆடிட் ட்ரையல்னு சொல்றதுக்கும் ஆடிட் ட்ரெயில்னு சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஆடிட் ட்ரெயில் இஸ் வாட் we are going to study. அப்புறம் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம நேத்தே சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா? என்னென்ன சொன்னோம்? கைஸ், கேன் யூ டெல் மீ? ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சோம்ல, மொத்தம் 8 படிச்சோம். என்னென்ன 8ன்னு சொல்லு பார்ப்போம். ஐ வில் வெயிட் அண்ட் see your answer. மொத்தம் 8 ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சோம். ஏன் இப்போ நான் கேட்கிறேன்? பிகாஸ் பர்மனன்ட் மெமரியில் இருக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் 1 day 2 daysக்குள்ள யூ வில் ஹேவ் டு ரிவைஸ் இட் பேக் ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ். நேற்று நம்ம ஃபுல்லா எஸ்எம் படிச்சிருக்கோம், இப்போ நமக்கு ஞாபகம் ஒரு கல்யாணம் பார்க்கணுங்கிறது தான் டெஸ்ட். So can you tell me what are the 8 organizational structures you have? Once that is done, then we can cover this and go to the next level. Hourglass structure, very good. பின்னாடில இருந்து ஆரம்பிக்கிறா. ஓகே, சிம்பிளா ஆரம்பிக்கலாமே. சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பரவாயில்ல, தட்ஸ் ஓகே. ட்ரை. I can wait. 1 minute, 2 minutes is not a big deal. The only thing is இப்போ எவ்வளோ அளவுக்கு ஞாபகம் வருதுன்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஒவ்வொருத்தர் ஒன்று சொல்றாங்க. ஹரிணி கேம் பேக் சம்திங் வித் நெட்வொர்க் ஸ்ட்ரக்சர். வெரி குட். ஓகே, தென் மல்டி டிவிஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். வெரி குட். அப்போ மல்டி டிவிஷனல் சொல்லும் போது டிவிஷனல் ஸ்ட்ரக்சரும் சொல்லிடலாம். எஸ், கோமதி கேம் அப் வித் ஆல் திஸ் திங். சிம்பிள், divisional, multi-divisional, matrix, network, SBU, hourglass and functional. Very good. All the 8 is covered. Very good. Good. Gomati, good. இப்போ 8 ஸ்ட்ரக்சரும் சொல்லிட்டோம். You can even see it in the chat box. All the 8 structures is already told. So simple ஆரம்பிப்போம். சிம்பிளா பண்ணும்போது அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் டிபார்ட்மெண்டா போகணும். எஸ் வித்யா, ரைட், வெரி குட். அப்புறம் டிவிஷனா போகும், மல்டி டிவிஷனலா போகும். அப்புறம் எஸ்பியூக்கு நேற்று 3 கெமிக்கல்ஸ் வச்சு ஐ வுட் ஹவ் டோல்ட் யூ an எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் நெட்வொர்க் ஸ்ட்ரக்சர், மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஹாரிசான்டல் பிளஸ் வெர்டிகல். எஸ் நிக்கில், கரெக்ட், வெரி குட். ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் then we will go to outsourcing which is your network and then hourglass structure, constricted middle layerலாம் சொன்னோம். அதை sand clock மாதிரி சொல்லி we remembered. டாப் லெவலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, லோ லெவலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, மிடில் லெவல் alone we will replace it with technology. Yes, automation. Very good. Shalini, very good. Vidya, very good. Gomati, good.
ஸோ யூ ஆர் ஏபிள் டு ரிமெம்பர் சம்திங். இப்ப நமக்கு ஞாபகம் வரலன்னா இன்னைக்கு நம்மளால அதை திருத்திக்க முடியும். ஆனா இதே எக்ஸாம் ஹால்ல நடந்ததுன்னா we will not be able to. So check yourself again. இதை நான் எப்பவுமே டிக் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டிக்னா என்ன. பீப்புள் who have attended my classes, but still டிக்னா திங்க், இங்க், கன்ஃபார்ம் அண்ட் நாலேஜ். முதல்ல நம்ம யோசிக்கணும். நேரா படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு தலையில ஏறுதா மண்டையில ஏறுதா இல்லையா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ஃபார் யூ டு கோ தட் ஹாவ் தட் பிரெயின் கோஆர்டினேஷன் யூ நீட் டு செக் ஒன்ஸ் வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரிமெம்பர் இட் பேக். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங்க். சரி யோசிச்சுட்டோம். யோசிச்சது நம்ம எழுதினா நமக்கு அந்த ஃப்ளோ வருதா, இங்கிலீஷோட கீவேர்ட்ஸ் வருதா, அது பாக்குறதுக்கு இங்க். எழுதுனது கரெக்டா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ படிச்சது வேறையா இருக்கும், எழுதுனது வேறையா இருக்கும். சில பேர்லாம் எக்ஸாம்ஸ்ல எழுதிட்டு எவாலுவேஷன் முடிஞ்சக்கு அப்புறம் பேப்பர்ஸ் வாங்கி பாருன்னா சில பேர் பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் அவங்க என்னென்ன எழுதியிருப்பாங்க. எஸ், புவனேஷ் இஸ் கமிங் பேக். திக். ஸோ டிக் இஸ் திங்க், இங்க், கன்ஃபார்ம் அண்ட் நாலேஜ். கன்ஃபார்ம்ங்கிறது நீ எழுதுனது கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் புட் இட் அஸ் நாலேஜ் அண்ட் தட் பிகம்ஸ் யுவர் டிக். ஸோ திஸ் வி டூ இட் இன் தி கிளாஸ். ஏன்னா திருப்பி திருப்பி கேள்வி கேட்டே இருக்கணும். நவ் வி ஹேவ் ஒன்லி a 4 hours revision class. So அதனால I am only covering up the basics, corporate knowledge. The corporate knowledge why I wanted to bring is all people can take EIS. All people should ensure that they are covering up the corporate experience. That is more important. So I thought if I can cover this, you will have that better clarity when you study for the subject. எதுக்கு படிக்கிறோன்னே தெரியலனா we will not be able to do anything, right? So அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So we can accordingly cover. Yes. Okay. Now coming back, we are done with the third chapter. இப்போ third chapter முடிஞ்சு போச்சு. Now we will go inside the fourth chapter. இது fourth and fifth cover பண்ணி முடிச்சோன்னே then we will go the meanings and we will mark the keywords and we will make ourselves really strong. அப்படி MCQ கேட்கிறேன், we can accordingly remember it and finish it very easily. Okay, now coming back, fourth chapter ரொம்ப simple. மொத்தமே 3 தான். E-commerce, M-commerce, technologies with digital payments. மொத்தமே 4 தான். ஸோ இ-காமர்ஸ் எம்-காமர்ஸ் ஒரே இதுல எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா காமர்ஸ்ங்கிறது என்னது, ட்ரேடிங். ட்ரேடிங்னா என்ன, பையிங் அண்ட் செல்லிங். எலக்ட்ரானிக்கா பண்ணா எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ், மொபைல் மூலமா பண்ணா மொபைல் காமர்ஸ். தட் மீன்ஸ் சிஸ்டம், எனி சிஸ்டம் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் மொபைல், இட் இஸ் மொபைல் காமர்ஸ். இது ஒரு சைடு. ரெண்டாவது யுவர் டெக்னாலஜிஸ். மொத்தம் 10 டெக்னாலஜி இருக்கு. அந்த 10ல ஒரு கொஸ்டினோ 2 கொஸ்டினோ 3 கொஸ்டினோ மேக்சிமம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி. ரொம்ப 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 முக்கியம். The 10 technologies we need to cover. Guys, technologies, if you already know, can you tell me some technology names so that we can make it lively? என்னென்ன technologies இருக்கு? Can you try? Artificial intelligence. Very good. ரொம்ப முக்கியம். Because why I am covering this is artificial intelligence has to be connected with machine learning. ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். ஏன்னா அதுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்பாங்க. So the more you tell, I can accordingly tell. Wi-Fi. Wi-Fi இப்போ இருக்கிற நம்ம நியூ சிலபஸ்க்கு கிடையாது, ஓல்டு சிலபஸ்க்கு. Wi-Fi வயர்லெஸ் ஃபிடலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So Wi-Fi without the wire connection. Wi-Fi is there but not directly for our new syllabus. It is for the old syllabus. Yes, Gomati, virtualization, grid computing, cloud computing. Yes, very good. இப்போ இந்த 10 4 6ன்னு பிரிச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 4 பார்த்தோம்னா எல்லாமே கம்ப்யூட்டிங் ரிலேட்டடா இருக்கும். என்னென்ன, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், கிரிட் கம்ப்யூட்டிங், வர்ச்சுவலைசேஷன், மொபைல் கம்ப்யூட்டிங். இந்த 4 தனியா பிரிச்சிருக்கோம். அப்புறம் இப்போ இருக்கிற ரீசன்ட் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா BYOD, bring your own device அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிரீன் ஐடி, அதாவது நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணோம், நிறைய பேப்பர் கன்சம்ஷனும் இல்லாம இ பேப்பர் எல்லாத்தையுமே எலக்ட்ரானிக் வேல யூ வில் ஹவ் டு கம்ப்ளீட் இட். ஸோ அதனால கிரீன் ஐடி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. வெப் 3.0, த தேர்ட் லெவல் வெர்ஷன் ஆஃப் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அமெண்ட்மெண்ட் வெப் 4.0 வந்துடுச்சு. ஸோ வெப் 4.0, வெப் 3.0, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங். அப்புறம் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்.
So IoT, yes, correct. Bonesh was right. IoT, Internet of Things. இப்போ இதெல்லாம் கவர் பண்ணோம்னா என்ன சாப்டர் முடிஞ்சிடும்? 4 சாப்டர் முடிஞ்சிடும். So e-commerce, m-commerce is very easy. You can accordingly cover. Yes, Nikhil, Internet of Things, correct. Okay, now when you wanted to finish this technology, அதுக்கப்புறம் இதோட கம்ப்ளைன்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ பார்த்தோம்னா கம்ப்ளைன்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லா சாப்டருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும்னு சொன்னேன், எக்ஸப்ட் ஃபார் தேர்ட் சாப்டர். மூணாவது சாப்டருக்கு கம்ப்ளைன்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம டைரக்டா இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்னா என்ன, காம்போனன்ட்ஸ்னா என்னன்னு நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ அது நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு கம்ப்ளைன்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், செகண்ட் சாப்டர், ஃபோர்த் சாப்டர், ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல கம்ப்ளைன்சஸ் இருக்கும். இதுல ஃபோர்த் சாப்டர்ல தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இது ஃபோர்த் சாப்டர்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும், ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல ஓரளவு இருக்கும். ஏன்னா your Information Technology Act 2000 Amendment 2008, Prevention of Money Laundering Act 2002. ஸோ இது ரெண்டுமே கவர் ஆயிருக்கும். பிஎம்எல்ஏல அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதனால ஃபிஃப்த் சாப்டரோட அமெண்ட்மெண்ட்ஸும் நிறைய படிச்சிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பெருசா இருக்காது. கம்பெனிஸ் ஆக்டும் ஐடி ஆக்டோட பேசிக்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த ஐடி ஆக்டோட பேசிக்ஸை நம்ம ஃபோர்த் சாப்டர்லயே கவர் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் சாப்டர்லயும் ரொம்ப இருக்காது, தேர்ட் சாப்டர்ல இருக்கவே இருக்காது. ஃபோர்த் சாப்டர்ல நிறைய இருக்கும், ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல ஓரளவுக்கு இருக்கும். ஸோ ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் கம்ப்ளைன்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட். ஸோ எழுதி வச்சுக்கோ கம்ப்ளைன்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். ரெஃபர் சாப்டர் நம்பர் 4 ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் சாப்டர் நம்பர் 5 செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி. இது எழுதி வச்சுக்கிறது நல்லது. பிகாஸ் ஒன்லி தென் யூ வில் நோ எந்த சாப்டர்ல எது படிச்சா பெட்டரா இருக்கும். ஸோ யூ கேன் அக்கார்டிங்லி கவர் தட். இது 4வது சாப்டர். 5வது சாப்டர்ல கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எப்பவுமே கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம்னா COREA எப்படி எழுதுவோம்? சின்னதுல எழுதணும். ஆனா இது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல எழுதணும். ஏன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்கு. கைஸ், கேன் யூ ட்ரை எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் கோர்? கோர்னா என்ன? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் MCQ கொஸ்டின். கோர்ங்கிறது சின்ன ஸ்மால் கேஸ் சென்சிட்டிவா யூ வில் ஹேவ் டு ரைட் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். யூ ஷுட் நாட் ரைட் இன் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ், யூ ஷுட் ரைட் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். கோர்னா என்ன? எக்ஸ்பேன்ஷன். கேன் யூ கைஸ் ட்ரை, பீப்புள் ஹூ ஆர் தேர் லைவ்? CORE. It will take time because you will have to type it, but that's okay. I can wait for a minute. We can do. Once we finish this, then we will easily have a 1 hour coverage of your EIS and SM. So இது பாத்துக்கிறது easy. அதுக்கப்புறம் we can go inside the concepts. Core na என்ன? CORE. Centralized online real-time environment is correct. Exchange illa, it is environment. Yes, Pradeep, it is not exchange, it is environment. Very good, good try. Centralized online real-time environment, adha core, CORE. So அது மாதிரி centralized, அதாவது 24/7 ஆன்லைன் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி வச்சு if you are able to do. இப்பெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம்னா if you have entered into a branch of a bank, that means you have already entered the bank itself. அதாவது எந்த பிரான்ச்சுக்கு போனாலும் அந்த பேங்கோட கவரேஜ் தான் இருக்கணும். Guys, are you able to get me? Is this audible, guys? Guys, is this audible? Yes, okay, audio clear, very good. Okay, now what we need to cover is to know what is there in core banking system. இப்போ core banking systemல ரொம்ப முக்கியமா என்ன பார்க்கணும்னா the risk and controls, again it has to be seen. Risk and controlsல ரொம்ப முக்கியமானது first chapter and fifth chapter. அதாவது when you wanted to cover your first chapter, அத நம்ம ஒரு விதமா சொல்லலாம், business process automation ஓட கனெக்ஷன் நம்ம ஒரு விதமா சொல்லலாம். இன்னொரு விதமா if you wanted to see, they will ensure that இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் பிசினஸ் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ரிஸ்க் என்ன இருக்கும், ஸோ கோர் பேங்கிங் சிஸ்டமோட ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் என்ன, அது மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும். பீப்புள் ஹூ ஹேட் ஆல்ரெடி அட்டெண்டட் மை கிளாஸஸ் would have had that risk and control. அதாவது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ், அந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்னென்ன சொல்யூஷன், அதை ஒரு பேசிக்கா ஒரு காமன் பாயிண்ட்ஸ் if you are able to write it and keep. ஏன்னா நீங்க வவுச்சிங் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஃபார் ஆடிட்டிங்
you will do only that. And the vouching and verification போது எல்லாத்துக்கும் நம்மளால பண்ணாம we will have that common points to get covered. So on the common points cover பண்ற மாதிரி we will try to do it and keep that writing in the notes. அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுப்போம். அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கோர் பேங்கிங் சிஸ்டமும் பிபிஏவோட ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸும் எழுதி வச்சுக்கிறது நல்லது. இஃப் யூ டூ தட், அப்புறம் கோர் பேங்கிங் சிஸ்டமோட காம்போனன்ட்ஸ் என்ன, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, என்னென்ன பண்ணணும், ஆல் திஸ் திங்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கவர், தென் தே வில் சே core banking system is completed. அதாவது அதோட fifth chapter is completed. Are we clear? Now with this, what are we completing? We are completing the introduction. We are completing the introduction of your EAS. இதுக்கே நமக்கு 1 மணி நேரம் ஆயிருக்கு. But still that's okay because in the base தெரிஞ்சதுன்னா, even if I am not there or with my help or without help after this also, you can still cover your EAS very easily. Okay, we have not done like this for SM. SM டைரக்டா உள்ள பாயிண்ட் உள்ள போய்ட்டோம். EAS அப்படி இல்லை. So now we will cover the EAS meanings. Now I will share the screen so we can accordingly do what it is. Guys, are you able to see the screen? I hope you are able to see the screen now. Maybe I can make it bigger also. Very good. Okay. Maybe I'll make it a bit small. 180. Yes. Okay. Now, when we wanted to see the EAS, we need to first know what is the base for it. இப்போ enterprise information system இதுதான் அதோட முக்கியமான பேஸ். So enterprise information systemனா என்ன? It will improve the functions of the entire business process. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், business process improve பண்ற மாதிரி என்ன functions பண்ணனாலும் that becomes your enterprise information system. இந்த வார்த்தை information system will majorly get covering under your in the chapter. It is in the third chapter, which is your information system. So அதுல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, we need to ensure that என்னென்ன functions of enterprise business process improve பண்ணா அது என்ன சிஸ்டமா மாறும். So what is the answer? Enterprise information system. So it will offer your high quality services with the large volume of data. அதாவது information systemல அபரிவிதமான டேட்டா இருக்கும். They will ensure that these are going to be covered. In the information systemல தான் நம்ம hardware, software இது எல்லாமே we are going to cover, and this is what we will cover this year. Okay. Next, process. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நம்ம எந்த சிஸ்டம் எடுத்தாலும் அதுக்கு என்ன 3 இருக்கணும்? இன்புட் இருக்கணும், ப்ராசஸ் இருக்கணும், அவுட்புட் இருக்கணும். இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட். இப்போ இந்த இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட்ல ப்ராசஸ்னா என்ன? ப்ராசஸ் மீன்ஸ் it is a sequence of events that uses inputs to produce outputs. அதாவது இன்புட்டை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா that will be your process. அத என்ன சொல்லுவாங்க? இன்புட்க்கு அப்புறம் தான் ப்ராசஸ் வரணும், ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவுட்புட் வரணும். அப்ப அது என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் கோஆர்டினேட்டட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஃப்ளோ ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது ஒரு ஆர்டர்ல ஒரு ஃப்ளோல போகணும். அது போகும்போது இந்த ப்ராசஸை யார் டெவலப் பண்ணுவா? இது 2 விதமா பண்ணலாம். பீப்புளும் பண்ணலாம், மிஷினும் பண்ணலாம். இப்ப மிஷின் ஜாஸ்தியா பண்ணிச்சுன்னா that becomes your business process automation. So that becomes your business process automation. இது எங்கெல்லாம் போகும்? இது ஃபங்க்ஷனல் வைஸும் போகும், டிபார்ட்மெண்டல் வைஸும் போகும். இட் வில் டிராவர்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர் டிபார்ட்மெண்டல். ஸோ நம்ம படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கான்னு, டிபார்ட்மெண்டா படிச்சோம், அண்ட் we also said functional structure. ஸோ இதெல்லாம் கவர் பண்ணும்போது this will get covered here. Obviously to achieve your business objective. அதாவது நம்ம கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நேற்று ஞாபகம் இருக்கா?
பிஎம்ஓஜி அப்படின்னு ஒண்ணு படிச்சோம். விஷன், மிஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ். ஸோ அதை கவர் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் பிகம்ஸ் யுவர் ப்ராசஸ் விச் கிரியேட்ஸ் வேல்யூ ஃபார் இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர்ஸ். அப்போ கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். திஸ் பிகம்ஸ் யுவர் ஹோல் ப்ராசஸ் அண்ட் திஸ் வில் கவர் யுவர் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ஆல்சோ. பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்னா பிஸ்னஸோட கம்பைன் பண்ண ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்னா என்ன? ஒரு கோல் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணணும், அதுதான் அதுல முக்கியம். இந்த கோல் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ நீட் டு ஹேவ் அன் ஆர்கனைசேஷனல் கோல். ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் கோல் இருக்கணும்னா யூ நீட் டு ஹேவ் அ செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். இப்போ இது ஒரு பேசிக்ஸ் தான், இது மீனிங் மட்டும் கவர் பண்ணிட்டா போதும். ஆனா இதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we should try to know how to manage a process. ஒரு ப்ராசஸை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், அதுக்கு 2 பாயிண்ட் இருக்கு. முதல்ல என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணணும், ப்ராசஸ் பத்தி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், எப்படி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க போறோம்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்ஸ் என்ன, அதை நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம்னு பார்க்கணும். இது ரெண்டும் தெரிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் we will be able to finish your process, business performance and process measurement. ஓகே, இப்போ இந்த பிசினஸ் ப்ராசஸ் சொன்னோன்னே நம்ம ஒரு 4 லைஃப் சைக்கிள் சொன்னோம், கரெக்டா? அந்த 4 லைஃப் சைக்கிள் என்னென்னு நம்ம பார்க்கணும். That 4 life cycles if you see, one is going to be your accounting life cycle, purchase life cycle, sales life cycle, finance life cycle. மொத்தம் 4 லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு. இப்போ can you tell me accounting life cycle எங்க ஆரம்பிக்கும் எங்க முடியும்? Can you try? அக்கவுண்டிங் லைஃப் சைக்கிள் எதுல ஆரம்பிக்கும் எதுல முடியும்? வெறும் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் சொன்னா போதும், அப்புறம் we can discuss what is there inside. Very good. Pradeep starts with source document. Very good. Yes, after the class you will definitely get this PDF. You can accordingly study for your own purpose. Ends up with financial statements. Very good. Source document la ஆரம்பிச்சு financial statements la முடிக்கணும். Yes, very good. So இப்போ source document financial statements. Yes, source document financial statements. Harini, you are right. Very good. Pradeep, very good. So source document அப்புறம் journal, ledger, trial balance, adjustments, adjusted trial balance, closing entries and financial statements. இதுதான் அதோட flow. What's the flow? Source document, journal, ledger, trial balance, adjustments, adjusted trial balance, closing entries and financial statements. So in the order we will try to ensure that we are covering the accounting life cycle. Okay, இது easy. Okay, இப்போ நம்ம purchase life cycle க்கு நான் ஒரு பேர் சொன்னேன்ல, can you tell me what is that name? Purchase life cycle க்கு ரெண்டு பேர் சொன்னேன், நிமோனிக்ஸ் சொல்லி. What is that name? Can you try? Purchase life cycle is otherwise called what? If you have listened to my introduction properly, you can easily answer. Purchase life cycle க்கு வேற என்ன பேர்? Procure to pay. Very good. P to P. இன்னொன்னு requisition to pay. Yes, request to pay. Yes, very good. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? Purchase requisition ஆரம்பிக்கணும், பேமெண்ட்ல முடியும். Very good. Okay. Purchase requisition என்ன? ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இது மாதிரி பொருள் இல்லை எனக்கு நீங்க வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வெண்டார்கிட்ட போய் கேட்டுட்டு இது மாதிரி நாங்க நம்ம ஒண்ணு ஃப்ரேம் பண்ணிப்போம், we will form an agreement, நீங்க என்னென்ன பொருள் கொடுப்பீங்க எப்படி கொடுப்பீங்கன்னு எனக்கு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்பரா we will provide. கொட்டேஷன் கொடுக்கணும்னா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் we will create and receipt and பேமெண்ட்டை வச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் கதை. இது என்ன நான் அப்ப பாயிண்ட் சொன்னேன்? பர்ச்சேஸ் ரிக்வசிஷன், அப்புறம் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் கோட், அதாவது கொட்டேஷன் கேட்பாங்க, இவங்க உடனே கொட்டேஷன் கொடுப்பாங்க. யார் கொட்டேஷன் கேட்பா? பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் will ask, quotation will be given. அப்ப கொட்டேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் then they will ensure that purchase requisition, request for quote, quotation, அப்புறம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க.
receipt and payment consideration அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. PRQ PRP அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம். அதாவது ஃபுல் பாயிண்ட் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம்? PRQ PRP purchase requisition, request for quote, quotation, purchase order, receipt and payment. ஆறு சொல்லுவோம். திருப்பி சொல்றேன். purchase requisition, request for quote, quotation, purchase order, receipt and payment. So மொத்தமா ஆறு இருக்கும். So if you remember that your purchase life cycle will get completed. Yes, Nikhil type back purchase requisition, request for quote, quotation, purchase order, receipt and payment. Very good. Super. So இப்போ purchase life cycle நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இதுதான் RTP P2P சொல்லுவாங்க. Very good. இப்போ sales life cycle நம்ம என்ன சொன்னோம்? What sales life cycle is otherwise called? சொல்லு பாப்போம். Order to cash. Okay, so order to cash. Order to cash na enna? So they will ensure that customer order lende collecting cash, அதாவது cash and bank balance. So cash and bank balance cover பண்ணறதுக்கு you should ensure that it is covering your customer order lende cash வரைக்கும். சரி, இப்போ நம்ம உள்ள போலாமா? Yes, order to cash. இப்போ அதுதான் OTC அப்படின்னு சொல்லுவோம். Customer order. முதல்ல என்னென்ன கஸ்டமர்லாம் ஆர்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ all the customer orders you will try to collect it and keep. Okay, அப்புறம் ரெக்கார்டிங். நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா you will put that as a documentation recording. சரி, ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கஸ்டமருக்கு பொருள் அனுப்பணும். அப்ப நம்ம எங்க இருந்து எடுக்கணும்? கூட்ஸோ ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்தோ எடுக்கணும். அதாவது குடவுன்ல இருந்தோ ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்தோ எடுக்கணும். ஸோ அதுல இருந்து எடுத்துட்டு அப்ப நம்ம அது பேர் என்ன? பிக் ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அங்கேருந்து எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணும். வெளியில போகும்போது அதுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கும். எவ்வளவு பொருள் என்னைக்கு எங்க போகுதுங்கிறதுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து வெளில போனாதான் இது ஆத்தன்டிக்கா போகுதுங்கிறத நம்ம ப்ராப்பரா ரெஃபர் பண்ணிக்க முடியும். கரெக்டா? ஸோ பிக் ரிலீஸ். சரி, அங்கேருந்து ரிலீஸா எங்க வந்து நிற்கும்? ஃபேக்டரி கேட்ல வந்து நிற்கும். ஃபேக்டரி கேட்லயும் ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சு ஃபேக்டரி கேட்லயும் எவ்வளவு பொருள் போகுது எங்க போகுதுன்னு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கஸ்டமர் பிளேஸ்க்கு அனுப்புவாங்க. அந்த கஸ்டமர் பிளேஸ்க்கு அனுப்புறது பேரு ஷிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னென்ன சொன்னோம்? கஸ்டமர் ஆர்டர், ரெக்கார்டிங், பிக் ரிலீஸ், ஷிப்பிங். இப்போ அதை ஷிப் பண்ணும்போது வெறும் பொருளை மட்டும் அனுப்பாம நம்ம இன்வாய்ஸையும் கிரியேட் பண்ணி அனுப்புவோம். இன்வாய்ஸையும் பண்ணிட்டோம்னா தென் ரிசீட் அண்ட் பேமெண்ட், அதாவது கன்சிடரேஷன் நடக்கும். ரிசீட் அங்க கொடுப்போம், பேமெண்ட்டை கஸ்டமர்ட்ட இருந்து வாங்கிப்போம். இதுக்கு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ரெகன்சிலேஷன் பண்ணுவோம். நம்ம கொடுத்ததுக்கும் வாங்கினதுக்கும் கரெக்டா இருக்கா, என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்கிறத பிஆர்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பேங்க் ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். இஃப் யூ டூ தட், தட் பிகம்ஸ் வாட் லைஃப் சைக்கிள்? யுவர் கஸ்டமர் லைஃப் சைக்கிள் ஆர் யுவர் ஆர்டர் டு கேஷ் ஆர் யுவர் சேல்ஸ் லைஃப் சைக்கிள். இது நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம்? சிஆர்பி எஸ்ஐஆர்ஆர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம். அப்படின்னா என்ன? கஸ்டமர் ஆர்டர். முதல்ல கதை புரிஞ்சுக்கோ, ஆட்டோமேட்டிக்லி எவ்ரிதிங் வில் கம் இன்டு பிக்சர். கஸ்டமர் ஆர்டர், ரெக்கார்டிங், பிக் ரிலீஸ், ஷிப்பிங், இன்வாய்ஸ், ரிசீட் அண்ட் பேமெண்ட், ரெகன்சிலேஷன். ஸோ இந்த பேஸ் நமக்கு தெரியணும்னா we need to know கஸ்டமர் ஆர்டர்ல ஆரம்பிச்சு கேஷ்ல முடிக்கணும். நம்ம கேஷ்னா கேஷ் மட்டும் கிடையாது, கேஷ் ஆர் பேங்க்னு சொல்லுவோம். அப்போ பேங்க் ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடும். என்னென்ன திருப்பி சொல்லு. கேன் யூ ட்ரை? கஸ்டமர் ஆர்டர், ரெக்கார்டிங், பிக் ரிலீஸ், ஷிப்பிங், இன்வாய்ஸ், ரிசீட் அண்ட் பேமெண்ட், ரெகன்சிலேஷன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேஸ் கவரேஜ் ஃபார் யுவர் ஆர்டர் டு கேஷ். எஸ், நிக்கில் சிஆர்பி எஸ்ஐஆர் வெரி குட். கஸ்டமர் ஆர்டர், ரெக்கார்டிங். கைஸ், இது சின்ன விஷயம் இல்ல, இதை எம்சிக்யூல கேட்பாங்க. எம்சிக்யூல ஆப்ஷன்ஸை ஸ்வாப் பண்ணிட்டு இதுல எது கரெக்டான ஆப்ஷன் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் எம்சிக்யூல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி. ஏன்னா இது லைஃப் சைக்கிள் ஆர் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ஸ்டேஜஸ் லிஸ்ட். இதெல்லாம் ஆர்டர் மாத்தாம நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஷுட் என்ஷூர் இட் ஷுட் பி வெரி ப்ராப்பர். ஒரு சின்ன ஆர்டர் கூட மாத்தாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா it is always better to remember a memory technique called mnemonics. So concept முக்கியம், மெமரியும் முக்கியம். Please ensure that both are getting covered. CRP SIRR, very good. Okay, இப்போ அடுத்தது quickly we can go to
finance life cycle. Finance life cycle நமக்கு டைரக்டா போர்ஷன்ஸ்ல கிடையாது. ஆனா finance and accounting தெரியணும்னா நமக்கு finance life cycle தெரியணும். So we will cover this. இத ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்னு சொல்லுவாங்க. மொத்தம் 4 ஸ்டேஜ் தான் ஃபினான்ஸ் லைஃப் சைக்கிள்ல. 4 ஸ்டேஜஸ் தான். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங். முதல்ல பிளான் பண்ணணும். ஓகே, என்ன பண்ணுறதா இருந்தாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஓகே, வெரி குட். ஃபினான்ஷியல் பிளானிங். தென் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன், அதாவது இருக்கிற ரிசோர்ஸை எப்படி அலோகேட் பண்ணணும், பண்ணறது கரெக்டா, எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும், எது மெட்டீரியாலிட்டி இருக்கு, இது ரிசோர்ஸ் பிளானிங். அடுத்தது ஆபரேஷன் அண்ட் மானிட்டரிங். ஆக்டிவிட்டிஸை சின்ன சின்னதா பண்ணி அந்த ஆபரேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் கரெக்டா நடக்குதா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஆபரேஷன் அண்ட் மானிட்டரிங். ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன, ஜெனரல் எவாலுவேஷன், அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். அதாவது ஜெனரல் எவாலுவேஷன், முதல்ல எவாலுவேட் பண்ணது கரெக்டா பண்ணிருக்கோமா, அப்புறம் அனாலிசிஸ், இதுல ஏதாவது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணுமா, இல்ல பண்ண வேண்டாம்னா தென் யூ கேன் கோ ஃபார் டைரக்ட் ரிப்போர்ட்டிங். இது நம்ம கியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜெனரல் எவாலுவேஷன், அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங், கியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா இப்போ ஃபினான்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துல தங்காது, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் தாவிட்டே இருக்கும். கரெக்டா, கேஷ் ரிசீவபிள்னு சொல்லுவோம், அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்னு சொல்லுவோம், அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்னு சொல்லுவோம், கேஷ்னு சொல்லுவோம், ட்ரெஷரின்னு சொல்லுவோம். இது இங்கேருந்து ஒரு இதுமா இது மாதிரி தாவிண்டே இருக்கிறதுனால இந்த நிமோனிக்ஸை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியா, FROG, ஃப்ராக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஆர்டர் மாற்றக்கூடாது. அதனால I don't mind bringing a mnemonics like this because you can remember the answer correctly. The FROG னு சொன்னோம்ல, can you expand what is FROG? F, financial planning. R, resource allocation. O, operation and monitoring. G, general evaluation, analysis and reporting. So total பார்த்தோம்னா you can remember frog very easily. Now this is your base for your life cycle. Accounting சொல்லியாச்சு, பர்ச்சேஸ் சொல்லியாச்சு, சேல்ஸ் சொல்லியாச்சு, ஃபினான்ஸ் சொல்லியாச்சு. இப்போ இந்த 4 லைஃப் சைக்கிள் பேரும் நான் சொல்லிட்டேன். கேன் யூ டைப் த நிமோனிக்ஸ் தட் ஐ டோல்ட் யூ? அக்கவுண்ட்ஸுக்கு நிமோனிக்ஸ் கிடையாது. பர்ச்சேஸ்க்கும் சேல்ஸ்க்கும் ஃபினான்ஸ்க்கும் கேன் யூ ஜஸ்ட் டைப் தி நிமோனிக்ஸ்? லெட் மீ see how far it has gone inside quickly because this is very important question. All the three are important. வெறும் நிமோனிக்ஸ் மட்டும். PRP, purchase life cycle, very good. CRP, SIRR, sales, very good. FROG is finance. PRQ, purchase life cycle, மாத்தி எழுதிருக்கு பாரு நிக்கில். PRQ, purchase requisition, request for quote, quotation, purchase order. So அத ப்ராப்பரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். quotation விட்டுட்டோம். ஸோ கதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கதையோட மெமரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்பதான் it will make your job full. Frog and gear, finance, very good. Okay, yes, good. Now what we will see the meanings that we have. ஏன் இப்ப நம்ம 4 லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தோம், ஏன்னா பிசினஸ் ப்ராசஸ் பார்த்தோம். பிசினஸ் ப்ராசஸ் பார்த்தோம்னா பிசினஸ் ப்ராசஸ் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி பிசினஸ் ப்ராசஸ் லைஃப் சைக்கிள்ல அக்கௌண்டிங், பர்ச்சேஸ், சேல்ஸ், ஃபினான்ஸ் எல்லாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ டன். ஓகே, எஸ் புவனேஷ், வெரி குட். Nikhil, typo error. Okay, that's okay, perfect. Quotation, yes. பரவாயில்ல. Now business process automation. Listen here. Business process automation நம்ம நேத்து சிம்பிளா என்ன சொன்னோம்? It is a technology enabled automation. அதாவது machine activity more when it is more and manual activity when it is less to accomplish a specific function. It is called your business process automation. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். ஏன்னா இதுதான் சாப்டரோட பேஸே வச்சிருக்காங்க. So we need to cover but என்னென்ன possibilities that we need to have அது நமக்கு தெரியணும். So business process automation we should know what are the things that are getting covered. Okay, இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தா objectives ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். Please write it and keep
objectives of BPA is very important. Steps in implementing BPA is very important. The ரெண்டுமே முக்கியம். I'll again repeat. Objectives of BPA is very important. Steps in implementing BPA is very important. Objectives of BPA நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ICAI அப்படின்னு சொல்லலாம். Integrity, அதாவது நம்ம இன்ஸ்டிடியூட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Integrity, confidentiality, availability and internal control and timeliness. மொத்தம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ICAI அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Integrity, confidentiality, availability, internal control and timeliness. அதாவது என்ன பண்ணறதா இருந்ததுனாலும் we should have these 4 points. Integrity னா என்ன? No unauthorized amendments can be made in the data. அதாவது யாரு அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமோ அவங்களால மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அதனால இன்டெகிரிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஹானஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? அடுத்தது கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. யாருக்கு அந்த டேட்டா போகணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும் போனா போதும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Data should be available only to persons who have the right to see the same. யாருக்கு ரைட் இருக்கோ அவங்க மட்டும் பாக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா மட்டும் தான் that becomes confidentiality. Availability. The data should be available when asked for. எப்ப கேக்குறாங்களோ அப்ப அந்த டேட்டா அவைலபிளா இருந்ததுன்னா மட்டும் தான் it will make your business process automation full. அடுத்தது internal control and timeliness. கண்ட்ரோலும் இருக்கணும். எந்த டேட்டா கொடுத்தாலும் it should be available in the right time. கரெக்டான டைம்ல அது நடக்கலன்னா அப்புறம் அது இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. So these are the 4 things. So how did you remember ICAI? What is ICAI? Integrity, confidentiality, availability, internal control and timeliness. Okay, so this is how they wanted to cover your ICAI. What is ICAI? Integrity, confidentiality, availability and internal control and timeliness. இது வந்து ஒரு பார்ட். இப்ப நம்ம சொன்னது என்னது? Objectives of BPA. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? We should cover steps in BPA. இதுதான் அடுத்த question. Steps in BPA. மொத்தம் எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ்? Can you guys try? How many steps are there in business process automation? ரொம்ப முக்கியமான question. இத ஆர்டர் மாத்தி MCQல கேட்பாங்க. How many steps are there in BPA? 3. இல்ல Gopati 8. Very good. Totally how many steps are there? There are totally 8 steps are there. எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? I have already told it. ஹரிணி நீ சொல்றது business process re-engineering. நான் கேட்டது yes. I have given the answer and Nikhil also came back. So ஏதாவது நிமோனிக்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் இங்க டைப் பண்ணிடுறேன். So that you can accordingly remember. நான் கேட்ட மாதிரியும் இருக்கும், நான் டைப் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். Accordingly we can help each other. So I don't wanted you to find difficulty when you are not able to find the answer. நானே அதுக்கு சொல்லிடுறேன். So you can accordingly remember and visualize it very easily. Very good. Dude, ECDD. இந்த 8 ஸ்டெப்பா ஆர்டர்ல தான் எழுதணும். என்னென்ன ஆர்டர்? Define why we wanted to implement BPA. அதாவது BPA எதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்? BPA எதுக்கு பண்ணணும்? நமக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஈஸியா இருந்து நம்ம ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸோட வேலையை குறைச்சிட்டு நம்மளால எரர் இல்லாம இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய கொடுக்குற மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு பிசினஸ் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் தேவை. ஸோ பிசினஸ் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷனுக்கு there are 8 things to get covered. Define why we wanted to implement BPA. இது நம்ம எங்க பார்க்கலாம்னா நியூ சிலபஸ் பேஜ் நம்பர் 1.9 மெட்டீரியல் கையில இருந்ததுன்னா எடுத்து வச்சுக்கோ. பேஜ் நம்பர் 1.9 it will be there in your material. Define why we wanted to implement BPA. எதுக்கு BPA பண்ணணும்னே தெரியலனா we will not be able to even touch it. Number 2, understand the rules and regulations to be complied. அதாவது அதோட applicable laws என்ன, regulations என்னன்னு நமக்கு தெரியணும். அடுத்தது document the process we wish to automate. documentation பண்ணாம அடுத்து வர்றவங்களுக்கு இந்த BPA எப்படி பண்ணணும்னே தெரியாம போயிடும். So document the process we wish to automate. எப்படி டாக்குமெண்ட் பண்ணணும்னு தெரியும். அடுத்தது exactly define your objectives and goals. உன்னோட objectivesனா என்ன, கோல்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம
நேத்து PMOG அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்ல we have covered. So exactly define your objectives and goals. அடுத்தது engage a business process consultant. அதாவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அதை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும், இது எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக they wanted to bring engage a business process consultant. அடுத்தது calculate ROI for the project. C என்னது? calculate ROI. ROI னா என்ன? return on investment. So அது நமக்கு பண்றதுக்கு we should accordingly manage, calculate the ROI. அடுத்தது develop BPA. அடுத்தது டெஸ்ட் BPA. டெவலப் பண்ண BPA டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாம் கரெக்டா வந்துச்சுன்னா it is going to make your BPA cover fully. So அப்போ DUTE ECDT அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? முதல்ல நமக்கு ஏன் பண்ணணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியுதா, டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணியாச்சா, objectives and goals exactly have you defined, engage a business process consultant பண்ணியாச்சா, ROI அதுக்கு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன, develop BPA and test BPA. So you can remember DUTE ECDT for your what? For your business process automation steps. ரொம்ப முக்கியமான point to be remembered. Okay. Now we have done with your business process automation. இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணோம்? We should try to cover your ERM. Now see the concepts here. I am going to cover the concept here by saying this. Okay. Yes, enterprise risk management. அதுதான் இப்ப அதுல ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ERM தான் நம்ம internal control as per COSO அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. COSO framework அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா COSO framework அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So COSOனா என்ன? Committee of Sponsoring Organization. COSO எழுதி வச்சுக்கோ. Committee of Sponsoring Organization. So I am giving you in the chat also. I am typing in the chat so that it is going to make your job easy. யோசிக்க வேண்டாம் spelling என்னன்னு. I can accordingly cover it here. COSOனா என்ன? Committee of Sponsoring Organization. ERMமும் COSOவும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் படிக்கணும்னா ERMனா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும். கமிட்டி ஆஃப் ஸ்பான்சரிங் ஆர்கனைசேஷன். இது ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா கமிட்டி ஆஃப் ஸ்பான்சரிங் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ரெட்வே கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த இடத்துல ஃப்ரேம் பண்ணதுனால they wanted to bring it as a COSO framework. இன்டர்னல் கண்ட்ரோலுக்கும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப இது முக்கியமான பாயிண்ட். Now you can ask me a question, sir. இன்டர்னல் கண்ட்ரோலுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றீங்க, அதே தான் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் சொல்றீங்கன்னா எப்படி அது வரும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கண்ட்ரோலும் கான்செப்ட் வைஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேம். வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறது தான் தே ஆர் வெரி கிளியர் ஆன் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஒன்லி த வேர்ட்ஸ், நாட் தி மீனிங். சரி, என்டர்பிரைஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் யாரு மேனேஜ் பண்ணுவார் ரிஸ்கை? போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அதர் பர்சனல், இவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ ஷுட் அக்கார்டிங்லி ரிமெம்பர் தட் ஒன்லி தீஸ் பீப்புள் வில் மேனேஜ் யுவர் என்டர்பிரைஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுவாங்க? தே வில் ஐடென்டிஃபை தி பொட்டன்ஷியல் ஈவெண்ட்ஸ். என்னென்ன ஈவெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும், எது பிரச்சனை வர்ற மாதிரி இருக்கும், எது பிரச்சனை இல்லை, எப்படி ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணுவேன், வாட் ஆர் தி ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ். இது 3 முக்கியமான பாயிண்ட். என்னென்ன 3 முக்கியமான பாயிண்ட்? என்னென்ன ஈவெண்ட், என்னென்ன ரிஸ்க், என்னென்ன ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ். எப்படி பண்ணினா நம்மளால அப்ஜெக்டிவ்ஸ் மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இதுல when you cover this risk management, please write it and keep risk related terms are very important. So risk terms are very important. I am typing in the chat so that you can cover. Risk terms is very important. Amendment vandirukku. So you can cover your latest BOS material, institute study material, and cover that. Okay, so you will have this risk related terms. In the risk related terms பார்த்தோம்னா மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 இருக்கும். So how many risk related terms are there? Totally there are 8 risk related terms. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா அசெட், அப்புறம் வல்னரபிலிட்டி, அப்புறம் த்ரெட், அப்புறம் ரிஸ்க், அப்புறம் அட்டாக், லைக்லிஹுட், எக்ஸ்போஷர், கவுண்டர் மெஷர். ஸோ மொத்தம் 8 இருக்கு. So please remember that, make yourself really strong. It will help you in the examination to cover. ஏன்னா இப்பதான் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. ஸோ கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. பிபிஏவோட ரிஸ்க்ல 2-3 கேட்கலாம். ஒன்று
நான் சொன்ன ரிஸ்க் ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் கேட்கலாம், இல்லாட்டி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இது நம்ம ஆர்எம்எஸ்னு சொல்லுவோம். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கேட்கலாம். இதை 5T அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட ஆன்சர் என்னன்னா 5T அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 5Tனா என்ன? டாலரேட் தி ரிஸ்க், terminate the risk அப்படின்னு ஒரு 5 பாயிண்ட் வரும். Treat the risk accordingly. You can remember all the 5 points and please mark that very important. So RMSங்கிறது risk management strategy. அதுக்கு you will have to remember it as 5T. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இதையே இப்ப சொல்றோம் ஏன்னா enterprise risk managementல we should accordingly cover. Okay. The risk related terms we should cover your basic things, seeing what is risk. அதாவது ரிஸ்க்னு தெரியணும்னா அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். இந்த ரிஸ்க்கு we should cover that there are 8 terms that is there. Okay, so write it and keep. சரி, இப்போ இந்த ரிஸ்க்னா என்ன? Risk is an event that results in significant deviation. Okay, significant deviation னா நம்ம நினைச்சதுக்கும் நடந்ததுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. And when it is giving a negative consequence, அதாவது நம்ம நினைச்சது நெகட்டிவா ஏதாவது போயிடுச்சுன்னா that becomes your risk. So riskங்கிறது சிம்பிளா என்ன சொல்லுவோம்னா risk you should always remember that it is T over V. அப்படின்னா என்ன? threat over vulnerability. riskனா என்ன? threatங்கிறது என்னது? when you disrupt the operation, அதாவது ஒரு ஆபரேஷன் அடி வாங்குது, அதாவது வெறும் ரிஸ்க்னா வெறும் வீக்னஸ் மட்டும் கிடையாது, பயமுடுத்துறது மட்டும் கிடையாது, இம்பாக்டே அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா then it is going to be risk. Risk is always threat over vulnerability. இந்த threat வந்துடுச்சுனாலே நமக்கு அட்டாக் நடக்கலாம், இல்ல எக்ஸ்போஷர் நடக்கலாம், இல்ல any other things that can happen can do. Attack, likelihood, exposure, anything that can happen. இத T over V அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, இப்போ when you cover this T over V, நமக்கு தெரிய வேண்டியது எதுல ரிஸ்க் நடக்கும். ரிஸ்க் எப்பவுமே எதுல நடக்கும்? ரிஸ்க் அசெட்ல தான் நடக்கும். அசெட்னா என்ன? கைஸ், கேன் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் கால்ட் அசெட்? அசெட்டோட மீனிங்கும் டெஃபினிஷனும் என்ன? அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருப்போம். கேன் யூ ட்ரை டூயிங் இட்? வாட் இஸ் அன் அசெட்? Which gives economic benefits. Okay, very good. இதை விட இன்னும் ஈஸியா சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம்? How easily you can tell? Very good, Nishita was right. Flow of the economic resources. என்ன ஃப்ளோவா இருந்ததுனாலும் அது அசட்டா? ஓகே, I can take it, but keyword நம்ம என்ன எழுதணும்னு பார்க்கணும். You can tell all this. Good, very good. Which gives economic benefit. கண்டிப்பா நம்ம EIS and property, plant and equipment படிச்சிருப்போம். The answer is which is of something of value to the organization is called asset. ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்ததுன்னா அது அசெட். வேல்யூ இருந்ததுன்னா தான் அது அசெட். கரெக்டா? இல்லாட்டி தட் பிகம்ஸ் யுவர் லயபிலிட்டி. ஸோ சம்திங் ஆஃப் வேல்யூ டு தி ஆர்கனைசேஷனா அசெட்னு சொல்லுவோம். இட் ஷுட் பி சேஃப்கார்டட் as it is of valuable. Correct. It is valuable. Correct. So it is of value to the organization. Yes, correct. So the point is, even it is something of value to the organization, assetனு சொல்றோம். இப்போ இந்த அசெட் வரும்போது நமக்கு உடனே என்ன வரும்? நமக்கு வீக்னஸ் வந்துடும். வீக்னஸ் வந்ததுன்னா அது பேர் என்ன? வல்னரபிலிட்டி. இப்போ நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், யூ வில் கெட் இட். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுப்போமே, நம்ம எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறோம். நம்ம எல்லாத்தையும் 100% படிச்சுன்னு போவோமா? படிச்சுன்னு போக முடியாது. 100% கவரேஜ் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் சம் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். படிச்சுன்னு போக முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சில கொஸ்டினை விட்டுட்டு போவோம். இந்த விட்டுட்டு போகும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன பயம் வரும். இந்த கொஸ்டின் நம்ம எக்ஸாமுக்கு வந்துடக்கூடாது, வந்ததுன்னா நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த பயம் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கும். இந்த பயத்தை தான் அவன் சிஸ்டம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு வல்னரபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றான். நமக்கு இன்ஹெரண்டா ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும். இது வந்துடுச்சு
வந்துடுச்சு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் வல்னரபிலிட்டி. சரி, அப்ப ரிஸ்க்னா என்ன? நீ ரொம்ப பயந்தனா நீ என்ன பயப்படுறியோ அதுதான் நடக்கும் சைக்கலாஜிக்கலி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? when whatever is weakness that is actually disrupting the operations, it becomes what? It becomes the threat. So threat is anything that disrupts the operations, functions and integrity of the system. அது பண்ணும்போது it disturbs the whole thing and that is called threat. Okay, threat vulnerability விட ஜாஸ்தியா போச்சுன்னா that becomes what? That becomes a risk. Okay, threat over vulnerability is risk. But risk வந்துடுச்சுன்னா it can be either forming an attack. ஒன்னு அத attempt to gain unauthorized access னு சொல்லுவாங்க. அட்டாக்னா என்ன? attempt to gain unauthorized access. ஸோ அது நடக்கலாம், இல்லாட்டி லாஸ் நடக்கலாம், அது எக்ஸ்போஷர்னு சொல்லுவோம். இல்ல லைவ்லிஹுட், அதாவது ப்ராபபிலிட்டி நடக்கலாம், நடக்காம போகலாம், லாஸ் வரலாம், வராம போகலாம், இல்ல இது மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கும். இது மாதிரி நடந்ததுன்னா தட் பிகம்ஸ் யுவர் அட்டாக் லைக்லிஹுட் அண்ட் எக்ஸ்போஷர். ஈஸி டு ரிமெம்பர் இஸ் முதல்ல அசெட் இருக்கணும், அசெட்டுக்கு வல்னரபிலிட்டி வரும், வல்னரபிலிட்டியில ரெண்டு பாயிண்ட் வரும், ரெண்டு சார்ட்டா பிரிச்சுக்கலாம். வல்னரபிலிட்டிக்கு ஆன்சர் இருக்கு, வல்னரபிலிட்டிக்கு ஆன்சர் இல்லை. வல்னரபிலிட்டிக்கு ஆன்சர் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் கவுண்டர் மெஷர். வல்னரபிலிட்டிக்கு ஆன்சர் இல்லைன்னா தட் பிகம்ஸ் த்ரெட். when the threat is exceeding vulnerability it is called risk. ரிஸ்க்கு என்னென்ன நடக்கலாம்? அட்டாக் நடக்கலாம், லைக்லிஹுட் நடக்கலாம், கவுண்டர் மெஷர் நடக்கலாம். So these are the ways that you can remember your risk related terms. Okay, so very important for your examination, amendment for your examination. Okay. Controls. இப்ப controlsல what we try to do is we will have four objectives of controls. நான் இது ஏற்கனவே 4,3,2 அப்படின்னு சொன்னேன், அது ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னேன். Now can you tell me what is that 4, what is that 3, what is that 2? If you have listened carefully you will be able to answer. இது ரொம்ப முக்கியமான question, so I am asking you to type it in the chat. 4,3,2 அப்படின்னு controlsல சொன்னோம். 4 நா என்ன, 3 நா என்ன, 2 நா என்ன? Can you try? அப்புறம் I will go inside and tell you, ask you further questions. Four objectives of control. Very good. Correct. Very good. Four objectives of control. Shweta is right. Yes. 4 okay. 3 என்ன? 3 heading சொல்லணும். உள்ள என்ன கண்டென்ட்னு சொல்லும். 4 objectives, 3 resources. Okay. 3 controls based on resources. Very good. Two is based on audit. Very good. இப்போ 4 controls என்னன்னு நம்ம இப்ப அது பார்த்துடலாம். We can accordingly cover that. அதாவது பேர் சொல்றேன். 3 resources என்ன, 2 audit என்ன? Can you try? Yes, Shweta already tried. Physical access control, logical access, logistics கிடையாது, logistics department, logical access control, environmental control. Very good. And the 2 audit functions is application control and managerial control. Guys, we are only trying to visualize நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதுக்கு content தெரியணும், அதுதான் we are trying to do. So what are the 2 things that we have in your audit? என்ன ரெண்டு கண்ட்ரோல் சொல்லுவோம்? Already typed in and saying what is your
application control, what is your managerial control? Yes, many people, Vidya is right, Bhuvanesh, very good. Yes, you have covered. Now, but now I would have typed there, what is your application control and what is your managerial control? So BC iPod, try to remember that, try to write it and keep. BC iPod is for your application control. Tips SOD quality is for your managerial control. We have discussed, so we are not again and again doing it. Anyways, we will touch on it, but இது படிச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, so the point is only that. Okay, we should cover that accordingly. சரி, அடுத்தது என்ன? What is the control? Controlனா என்ன? 3PO அப்படின்னு சொல்லுவோம். So please remember that control means it is 3PO. What is 3PO? I will accordingly write here so you can make your job easy. 3PO. The 3PO is what I would have typed in the chat. 3PO na enna? Practices, policies, procedures and organizational structure. So 3PO is how you will try to remember your point. Policies, practices, procedures and organizational structure to ensure the objectives are achieved. Which is otherwise your, which can be என்னென்னலாம் பண்ணலாம் objectives வந்துச்சுன்னா you can either prevent or detect and correct. So prevent, detect or correct னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்? ஒன்னு prevent பண்ணலாம், இல்ல detect பண்ணலாம். Detect பண்ணா கண்டிப்பா correct பண்ணணும். So prevention, detection and correction. ஒன்னு prevent பண்ணோம், இல்ல prevent பண்ண முடியல detect பண்ணோம். ஆனா detect பண்ணா கண்டிப்பா correct பண்ணணும். So preventive, detective and corrective automatically இதை வச்சுதான் நம்ம controls compensate பண்ணுவோம். So these are the points that is very important for you to cover your internal controls proceedings. 3PO you can easily remember. இப்போ அடுத்தது இப்போ நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? You will have to remember it is only 3PO. Control is otherwise known as risk management. Very good. Yes. அங்கேயே எழுதிக்கோ. Control பக்கத்திலேயே it is risk management. ஏன்னா enterprise risk management is otherwise called internal control as per COSO. So நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்கிறது easy. So we can accordingly remember it. Preventive control, detective control and corrective control. இப்ப internal control as per COSO சொல்லணுமா? Internal control as per COSO. Internal controlனா என்ன? நம்ம கண்ட்ரோல்னால என்னன்னு சொல்லிட்டோம். Internal controlனா management will provide with the reasonable assurance. Automatically they will do. அப்பதான் goals என்ன, objectives என்ன, நம்மளால பண்ண முடியுமா, என்ன ஏதுன்னு they will try to cover. So reasonable assurance கொடுக்கணும். இதுக்கு 5 components இருக்கு. Quite an important. I already expected that question last time. ஆனா it did not come, so I am expecting it this time also. அதாவது CRCAM அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை I will type it here and I will tell you how to remember that because it's very important for your exams. Okay, so I will type here what is the mnemonics for your internal control as per code. So CRCAM is how you will try to remember your internal control as per COSO. இப்ப COSO framework படிச்சிட்டீங்கன்னா அதே தான் enterprise risk management இன்டைரக்டா கொடுத்திருப்பான். So we should accordingly remember this. So ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இந்த CRCAM ஏன் நம்ம இப்படி கவர் பண்றோம்னு you can try to remember. CRCAM அப்படின்னா என்ன? First control environment. Write it and keep control environment. First C என்ன? Control environment. Second is risk assessment. First environment நம்ம என்னன்னு பாத்துக்கணும், அப்புறம் தான் risk அசஸ் பண்ணணும். நம்ம ஏற்கனவே riskனா என்னன்னு படிச்சிட்டோம். கரெக்டா T/B அப்படின்னு சொன்னோம். ஞாபகம் இருக்கா? So risk assess எப்படி risk அசஸ் பண்ணணும், அப்ப riskனா என்ன, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். risk எவ்வளவு பெரிய riskா முன்னாடி ஏற்கனவே இருந்திருக்கு, இதெல்லாம் we can accordingly cover it here and make yourself strong. Okay, அடுத்தது control activities. மூணாவது என்ன? கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது எப்படி நீ அதை கண்ட்ரோல் பண்ண போற, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ண போற, இதுல 3 முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பாங்கன்னா, கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பாங்கன்னா, we will remember it as yes. கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டிஸை we will remember it as yes. அப்படின்னா என்ன? கேஸ்க்குனா என்ன? எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன? அதோட நிமோனிக்ஸ் தான் கேஸ். ஜெனரல் கண்ட்ரோல், அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல், செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ். இதுதான் நம்ம கேஸ்னு சொல்றோம். ஸோ
திருப்பி சொல்றேன், ஜெனரல் கண்ட்ரோல், அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ். அதாவது ஜென்ரலா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையோ இல்ல ஒரு கிளையண்டோ சர்வரையோ இல்ல மத்த டெக்னாலஜியோ வச்சோ எப்படி ஜெனரல் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இல்ல ஒரு அப்ளிகேஷனை வச்சு எப்படி டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் பண்ணணும், எப்படி அக்யூரசி எடுத்துன்னு வரணும், எப்படி கம்ப்ளீட்னஸ் எடுத்துன்னு வரணும், இது அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல். அடுத்தது எஸ், செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ். யார் யாருக்கு எந்தெந்த வேலை கொடுக்கணும், யார்கிட்ட எந்த வேலை கொடுத்தா சீக்கிரம் முடிப்பாங்க, யார் யாரெல்லாம் ஃப்ராட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் எப்படி அதை கன்சிடர் பண்ணணும், இல்லை அது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இந்த செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸை பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டிஸ் முடிஞ்சது. ஸோ கேஸ்னா என்ன, ஜெனரல் கண்ட்ரோல், அப்புறம் அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ். இந்த கேஸ் நம்ம வேற இடத்துலயும் படிப்போம். we can accordingly remember this very easily. இப்போ நம்ம 3 சொல்லியிருக்கோம். என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம், கண்ட்ரோல் என்விரான்மெண்ட் சொல்லியிருக்கோம், அடுத்தது ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் சொல்லியிருக்கோம், அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டீஸ். கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம கேஸ் சொல்லியிருக்கோம், அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். இன்ஃபர்மேஷன்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும், இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் படிக்கும்போது நம்ம பார்ப்போம். ஆனா இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் a பிக் லெவல் ஆஃப் மீனிங். ப்ராசஸ்டு டேட்டா அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டேட்டா ரொம்ப சின்ன சின்னதா பிரிஞ்சு சின்ன சின்னதா இருக்கலாம், அது ஃபார்மேட்டே இல்லாம இருக்கலாம். அதை ஒரு ப்ராப்பரா ப்ராசஸ் பண்ணா தட் பிகம்ஸ் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு ப்ராப்பரா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 4வது பாயிண்ட் என்ன, இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். கைஸ், why I am very particular because you should write this in order. ஆர்டர்ல தான் எழுதணும். ஆர்டர்ல எழுதினாதான் மார்க் வரும், இல்லாட்டி they will strike it off. I'll again repeat: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of controls. ஒரு கண்ட்ரோலை எப்படி மானிட்டர் பண்ணுவ, என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவ, என்னென்ன மாதிரி எவாலுவேட் பண்ணுவ. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் the words that I'm using and all is your keyword. இந்த கீவேர்டை வச்சு தான் நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதணும். கதை எழுதாம நான் சொல்ற கீவேர்டை ஃப்ரேம் பண்ணி அந்த கீவேர்டை அண்டர்லைன் பண்றோம்னா நமக்கு மார்க் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் how you will try to remember. என்னென்ன பண்ணணும், when you have monitoring of controls you will ensure என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் முன்னாடி இருக்குது, அதுக்கு என்ன மாதிரி எவாலுவேஷன் பண்ணணும், ஆன்கோயிங் எவாலுவேஷன் அதாவது பண்ணி முடியணுமா, இல்ல செப்பரேட் எவாலுவேஷன் பண்ணுமா, இல்ல காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணணுமா, இப்படி எவாலுவேட் பண்ணும்போது எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கா, இருக்குன்னா ஓகே, இருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி டிஃபிஷியன்சி என்ன, அதுல ஏதாவது லேக்யூனா இருக்கா, அதுல ஏதாவது தடை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும். இதை பண்ணிட்டோம்னா என்ன முடிஞ்சிடும், internal control, components of internal control which is as per COSO framework will get completed. Okay, so this is your components of internal control, quite important. இப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டினை நம்ம எதோட கவர் பண்ணணும்னு சொன்னோம், என்டர்பிரைஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்டோட கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன்னா என்டர்பிரைஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து படிக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரி, ஓகே. இப்போ என்டர்பிரைஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு. அது என்ன காம்போனன்ட்ஸ், IOE நானே எழுதிடுறேன், IOE. அடுத்தது RR, அடுத்தது CIM. What I have told as IOE, RR, CIM is nothing but your components of enterprise risk management. இப்ப இதுல பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸா சொன்னது CRCAM, இப்ப நம்ம சொல்றது IOE R2 CAM. இதுல பியூட்டி பார்த்தோம்னா இந்த CAM is common. அதே பாயிண்ட் தான், there is nothing to be changed, we can cover it accordingly. பெரிய விஷயம் இல்ல. அடுத்தது R2, அந்த R2 தான் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட், ரிஸ்க் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுப்பாங்க. ஸோ இது ரெண்டையும் பிரிச்சுட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் என்விரான்மெண்ட்னு அங்க சொன்னோம், அந்த கண்ட்ரோல் என்விரான்மெண்ட்டை இங்க 3ஆ பிரிப்பாங்க. IOE அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட், ஆப்ஜெக்டிவ் செட்டிங், ஈவெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். இப்படி 3ஆ பிரிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த IOE தான் அங்க கண்ட்ரோல் என்விரான்மெண்ட், அங்க R தான் இங்க R2, அங்கேயும் CAM இங்கேயும் CAM. ஸோ இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் கனெக்ஷன். இது இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல்ல ஓப்பனா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க,
நம்ம ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் படிக்கிறோம்னா we should know how to connect it professionally. இதை கனெக்ட் பண்ணி if you are able to study, then your answer is very easy. Now what we have done now, we have completed the components of ERM and your components of internal control. So இது நம்ம complete பண்ணியாச்சு. Now what we are covering, we are covering the next one called internal control system. Internal control system na ஒரு system வச்சு policies and procedures adopt பண்ணனும்னா then it becomes your internal control system. So internal control நாலும் ஒண்ணுதான். Internal control, when it is the management will ensure reasonable assurance is achieved and then automatically you will have your internal control system also. Idhula guys, we told BPA risk and control is very important. BPA risk and control என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா we should accordingly remember this. BPA risk and control மூணு இருக்கு. இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா CMT அப்படின்னு சொல்லுவோம். So I've updated that in the chat. See that CMT அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Configuration Masters Transaction. Configuration என்ன? நம்ம எப்படி ஒரு சிஸ்டம் செட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது கான்ஃபிகரேஷன். அதாவது வேற வேற பேராமீட்டர்ஸ், வேற வேற ஆப்ஷன்ஸ். இது நம்ம இப்ப சிஸ்டமே வாங்க போறோம்னா எவ்வளவு ரேம் இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கு, அதோட எவ்வளவு மெகா பிக்சல்ஸ் இருக்கு, அதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கு, 1 TB இருக்கு, என்ன மாதிரி ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர், இது மாதிரி நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் சொல்றோம் இல்லையா? அதே தான் இங்க they wanted to ensure what are the parameters that are used for setup. அதாவது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை கான்ஃபிகர் பண்ணும், அதுக்கு பாலிசி படி இருக்கா, இந்த பிசினஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ படி இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதுல கான்ஃபிகரேஷன். திஸ் டைம் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் கொஸ்டின். கான்ஃபிகரேஷன் மாஸ்டர்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் தட் ரியலி ஸ்ட்ராங். எழுதிக்கோ கான்ஃபிகரேஷன் மாஸ்டர்ஸ் டிரான்சாக்ஷன். கீவேர்ட் எல்லாம் ஏற்கனவே அண்டர்லைன் நாட். கேன் யூ write the keywords and keep it on the speed வரணும். நான் சொல்ல சொல்ல I wanted you to bring it back. இப்போ அடுத்தது மாஸ்டர்ஸ். மாஸ்டர்ஸ்னா என்ன? நம்ம எப்பவுமே கார்பரேட்ல போகும்போது டோட்டலா அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தனியா ஒரு டேட்டா வச்சிருப்பாங்க. அத மாஸ்டர் டேட்டா அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாஸ்டர் டேட்டா மாறவே மாறாது. இந்த மாஸ்டர்ஸ் நம்ம இப்ப எங்க கனெக்ட் பண்ண போறோம்? செகண்ட் சாப்டர்ல கனெக்ட் பண்ண போறோம். ஏன்னா 2 types ஆஃப் டேட்டா ஆர் தேர். ஒன்னு மாஸ்டர் டேட்டான்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்னு நான் மாஸ்டர் டேட்டான்னு சொல்லுவோம். ரெண்டுத்தையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரிச்சுக்கணும். இப்போ மாஸ்டர்ஸ்னு சொல்லும் போது பேராமீட்டர்ஸ் நிறைய செட் பண்ணிருப்பாங்க. அது வந்து சேஞ்சே ஆகாது. தே வில் என்ஷூர் தட் அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் அவங்களா சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ற வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆகாது. எப்ப அவங்களா சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க? சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆகும்போது தான் சேஞ்ச் ஆவாங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மாஸ்டர்ஸ் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மாஸ்டர்ஸ் இஸ் தி வே வேர் வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் செட் அப் ஃபார் ஆல் தி மாடியூல்ஸ். எல்லா மாடியூல்ஸ்க்கும் இட் இஸ் டு பி டன். So the point is config masters is always ensuring that whenever you wanted to change, they wanted to change depending on their requirements. அதுதான் நம்ம சொன்னோம். So we should ensure that all the parameters are there. அதாவது எல்லாரும் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒரு ஓவராலா இப்போ எஸ்ஐபில ஒரு 100 டிரான்சாக்ஷன் கோட்ஸ் நம்ம லெட்ஜர் அக்கௌண்ட். ஸோ அந்த லெவலுக்கு டிரான்சாக்ஷன் கோட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த 100 கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணுறது சில பேரால மட்டும் தான் பண்ண முடியும். Who is having access can do. Not all people who are employees can change. So the point is மாறவே மாறாதுன்னா மாறணும்னு அர்த்தம் இல்லை. So Nishita, it is not changed. Data need to be entered again and again. அதுதான், that's the point I am talking here. The point is unless and until they wanted to change it, parameters மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களே தவிர எல்லாரும் எல்லா ஆக்சஸையும் வச்சு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. So that is your masters. இத டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடியூல் பேராமீட்டர்ஸ் செட் பண்ணலாம். என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு சொன்னா இது எல்லாத்துக்குமே வரும். வெண்டாருக்கு வரும், கஸ்டமருக்கு வரும், இல்ல பேரோலுக்கு வரும், இல்ல எது சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா வேணாலும் இருக்கலாம். தட் பிகம்ஸ் யுவர் மாஸ்டர்ஸ். ஸோ என்ஷூர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி சேம். டிரான்சாக்ஷன்ஸ். டிரான்சாக்ஷன்ஸ்னா என்ன? அப்பப்ப நடக்கிற ஆக்சுவல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அது நான் மாஸ்டர் டேட்டாங்கிறது இன்டைரக்டா நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இன்டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணோம்னா தட் ஆர் தி ஆக்சுவல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் யுவர் மாடியூல்ஸ். இதை சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் இதை யார் ஆத்தரைஸ் பண்ணும்? ஏன்னா அவங்களோட டேட்டா. ஸோ அவங்களோட டிரான்சாக்ஷன் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். இட் கேன் பி இனிஷியேட்டட்
approved or authorized. இதோட transactions பார்த்தோம்னா சேல்ஸா இருக்கலாம், பர்ச்சேஸா இருக்கலாம், ஸ்டாக் டிரான்ஸ்ஃபரா இருக்கலாம் அண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸா இருக்கலாம். இது இட் கேன் பி எக்ஸாம்பிள். ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதினா போறோம். இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் யுவர் ஜாப் ஈஸி. ஸோ வாட் இஸ் தட் வி ஆர் ட்ரைங் டு சே? இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணும்போது we will say this, saying that if a configuration is set up masters na, it is going to be only when the parameters are changed, and transactions is actual transactions that is happening through your software. So what are we doing this is how we have covered our first session of our EASSM. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், we are making it very strong, saying என்னென்னலாம் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ we made saying that நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ்னா என்ன அது நம்ம நேத்தே பார்த்தோம், ப்ராசஸ் பார்த்தோம், பிசினஸ் ப்ராசஸ்க்கு லைஃப் சைக்கிள்ஸ் என்ன, என்டர்பிரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்னா என்ன, அப்புறம் என்னென்ன லைஃப் சைக்கிள்ஸ் இருக்கு, அக்கௌண்டிங் லைஃப் சைக்கிள் சொன்னோம், பர்ச்சேஸ் லைஃப் சைக்கிள், சேல்ஸ் லைஃப் சைக்கிள், ஃபினான்ஸ் லைஃப் சைக்கிள், இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வி ஓப்பன்டு பிபிஏ ஓட அப்ஜெக்டிவ், பிபிஏ ஓட லைஃப் சைக்கிள், காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல், காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ERM, what are the risk related terms, what are the risk management strategies, how it is going to get connected, எவ்வளோ கண்ட்ரோல்ஸ் 4,3,2, என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கும், என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும், ஆல் திஸ் திங்ஸ் we were able to cover now. Correct? இப்போ the point is, when we come back after the breakfast, we are going to cover what is there inside. இதுல I have framed up some 60 meanings which are important for discussing here, because everything we cannot do it here. We can only cover what are the primary aspects to be covered. So when we come back, we will go again directly into the screen sharing. We will try to mark keywords and we will explain it really strong. Adukapra when we come back, we can touch on the amendments. I can tell you the amendments by opening it up. I will also send you the amendments to the Sikasa people. They will share it with you. And the amendments which you can cover what we are doing it. Exams, BOS oda latest BOS which தான் படிக்க முடியும். So என்ன amendments list நான் இங்க சொல்லிட்டு I give you the list, and that is going to be more than sufficient. If you need any further details, you can anytime come back to me in the WhatsApp number which I have already given, so I can help you in a better way. So that is on a different side. Now we have completed the first session. We are coming back again. Now time is 9. We will come by 9:45 or 9:50. Take a good break. When we come back again, we will quickly go through the remaining. ஏன்னா basics நம்ம ஏற்கனவே strong பண்ணிட்டோம். After that, we will go inside the concepts, underline the keywords. Quickly, we can make it our job easy. Amendments, I will touch on it. Presentation, I'll tell you in a decent way, and then we can accordingly manage it. Last minute revision also, I may do it. Maybe during the examination, we will also share that video through the Sikasa people. They will be able to help you in a better way, or you can come back to me. We will help you. Depends on your comfort. Now we'll go for the breakfast break. Yes, once we finish that, we'll break the fasting. So once we finish that, then we'll come back and see the remaining portions. Okay? Over to the Sikasa people. Shiva. Good morning, sir. Yes. எப்போ ஸ்டார்ட் த செஷன் 9:45 ஓகே 9:45 9:50 we can start. Amendments I have told these people that I will give you a list. So உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டா கூட you can share with them. In the material that I am giving also we can share it with them so that it will be helpful for them. I have also told ஏதாவது இருந்ததுன்னா either they will come back to you Sikasa இல்லாட்டி they will come back to me. யார்ட்ட வந்தாலும் we said we will help. சரியா? Okay sir. Okay pa. நம்ம we will meet again by 9:45 or 9:50. 9:45 I log in, then we will start after people coming in. சரியா? Okay sure. Okay pa. Okay. Thank you guys. Thank you. See you.
சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா சார்? இருப்பா ஒரு நிமிஷம், ஷேர் மட்டும் பண்ணிக்க. ஓகே சார். நீ ஸ்ட்ரீம்குள்ள போலியா? ஸ்ட்ரீம் சார் சார் யூடியூப்ல பண்ணிடுறியா? சார் ஆட் பண்ணிட்டேன். பிளாக் ஸ்கிரீன் ஆச்சு சார். ஒரே நிமிஷம் பார்க்குறேன் நான். பாரு பாரு. சார் மறுபடியும் ஏதோ ஷேர் பண்றீங்களா சார்? நான் இது ரிமூவ் பண்ணிட்டு பண்றேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுமா? அந்த ஸ்கிரீன் ஆமா சார், ரிமூவ் பண்றேன். மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். சிவா, இது பண்ண, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு. மினிமைஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு பாரு, மேக்ஸிமைஸ் பண்ணு. சார் இதான் சார் மேக்ஸிமம் பெருசே தான் சார். இல்லையே, நமக்கு வந்தது போன தடவை ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்தது. இதான் சார். அது நீங்க ஜூம் பண்ணிருப்பீங்க சார். இங்க கரெக்டா இருக்கு சார். இங்க இதை தாண்டி ஜூம் பண்ண முடியாது சார். ஓ, ஏன்னா இங்க நான் ஃபுல்லா பண்ணிருக்கேன். ஓகே அப்படியா சார்? ஓகே. நான் திருப்பி கொடுக்கட்டுமா? எனக்கு இது ஃபுல்லா வரல சார். திருப்பி கொடுங்க சார். இது ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்தாதான் எனக்கு ஹைலைட் பண்ண முடியும். நானும் இப்போ வீடியோ பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படியே சொல்ல சார். இங்க ஃபுல் ஸ்கிரீன் வருதே சார். எனக்கு வரலையே இது. இந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல தான் சார் இருக்கு. ஓ, இது ஓகே. சரி, எந்த மினிமைஸ் பண்ணிடலாம். நான் டைரக்டா சிஸ்டம் மட்டுமே பாத்துக்கிறேன். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். Okay guys, now we will start with the remaining portions to be done. So let's complete one after another and see how far we are able to do it. Now we were talking about the basic systems that is relating to your enterprise information system or your whole of your EIS. So we started up saying what is business, what is process, what is business process. So everything we were able to cover. Now once you do that, we started up also saying what is your CMT, your configuration, masters and transaction, everything we were able to cover. So what we also did is we also started saying that we need to know the information system components and information system controls. So we will continue from where we left, but we also said apart from your risk and controls, the major important thing that we have is to know what are the compliance requirements. As I've already told you, chapter number 4 will have major of the compliance requirements. So we should accordingly be very strong in remembering that. So that is on one side. Now, Information Technology Act is not just only for your first chapter, it is also getting covered in your 5th chapter. That means your information system and your core banking system with your e-commerce and m-commerce technology. So for all of these things, they have already started covering it. So we need to be very strong and careful.
access. Let's go one after another and trying to remember it, which is very easy. Access is with grammatical variations and expressions. That means you gaining an entry, which is your local arithmetic and memory functions. Okay, so this we have got separately. Now, once you ensure that it is Shiva. Okay, I'll try sharing. Yeah, Okay, just sir. give me a minute. Yes, okay. Okay. Is it okay? Like, see if it is connected. Yes, sir. Contact, sir. Okay. So access is going to be so important because you will cover your arithmetic, memory, operations and functions. So accordingly, we should ensure that information technology ke access romba mukkiyam. So ஒரு unauthorized access authorized access இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கிறதுக்கு they need to be very strong saying access கொடுத்திருக்கோமா. So if that access is given, then how it is going to get covered. So இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So this is what we should cover. Next, corporate governance. So in the corporate governance, we will cover this with your ethics and communication. So corporate governance, they ensure what is FAT, fairness, accountability and transparency. நம்ம எப்படி நம்மளோட stakeholders-ஓட நம்ம react பண்ணிக்கிறோமோ, that becomes a important factor for you to cover your corporate governance. What is FAT? Fairness, accountability and transparency. இது யாரோட இருக்கணும், ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட இருக்கணும். ஸோ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் அ பிக்கர் கான்செப்ட் தன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ வி நீட் டு கன்சிடர் தட் எம்ப்ளாயீஸா இருக்கலாம், கஸ்டமர்ஸா இருக்கலாம், சப்ளையர்ஸா இருக்கலாம், கவர்மெண்டா இருக்கலாம், யாரா வேணாலும் they will be able to cover it. So it is very important. Okay, so stakeholders with corporate governance is important. நான் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லும்போது ஐ செட் நம்ம இது இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமோட கனெக்ட் பண்ணணும். Whenever I said data, I said it is going to be a raw facts and figures. அதாவது if it is not fully involved, அதாவது processed dataவா பண்ண முடிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் that becomes information. நம்ம எப்பவுமே AS to valuation of inventoriesல பண்ணும்போது we say raw material, work in progress and finished goods. When the raw material சொல்லும்போது it becomes more like a data. Work in progress is going to be more like information. Knowledge is going to be more like finished goods. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா when you start with raw facts and figures, தனித்தனியா ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்டா இருந்ததுன்னா that becomes your data. But when you process it, that becomes information. The processed data versus collection of data, இது ரொம்ப முக்கியம் because there is a difference. Collection of data becomes database, processed data becomes information. With ரெண்டுத்துக்கும் difference என்னன்னா, when you have data, for example ஒரு பேப்பர் இருக்கு, that paper I wanted to tear it into pieces and put it down. திருப்பி அதை நான் எடுத்து அலைன் பண்றேன்னா, இதை நான் இப்ப தனியா எடுத்து அலைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி when I have the pieces of all that the whole paper was stored into pieces, அப்படியே எல்லாத்தையும் நான் பேப்பரை கையில வச்சிருந்தேன்னா that becomes more like a database because it is just collection of data. இதை நான் ப்ராசஸ் பண்ணல ஒன்றும், எந்தெந்த டேட்டா எதுக்கு தேவையோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இதை நான் திருப்பி when I align it more like a jigsaw puzzle, திருப்பி பசில் மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி அலைன் பண்ணிட்டேன்னா then it becomes processed data. ஏன்னா டேட்டாவெல்லாம் நான் ஒட்ட வச்சு it becomes more processed and it becomes information. ஆனா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம படிக்கிறது இன்ஃபர்மேஷனுக்கு இல்லை, நம்ம படிக்கிறது நாலேஜுக்கு. அப்ப இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் நாலேஜுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Processed data becomes information. Processed data with power is called knowledge. So we need to be very strong. What is data? What is information? What is knowledge? So the information என்னென்ன வகையெல்லாம் இருக்கலாம்னா டேட்டாவா இருக்கலாம், மெசேஜ் அதாவது ப்ராசஸ்டு டேட்டாவா இருக்கலாம், மெசேஜஸ், டெக்ஸ்ட், இமேஜஸ், audio note, sounds, whatever it is, they wanted to cover it as information. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா what is SPDA? ரொம்ப முக்கியமான question, so I'll mark it here. SPDA என்ன? Sensitive personal data information.
அதாவது யாருக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா then it becomes sensitive personal data information. We don't share all the confidential information to all of the people. யார் யாருக்கு என்ன தேவையோ that only we will try to manage it and keep it. So this is what they wanted to cover. Okay, so அடுத்தது வாட் இஸ் சிஸ்டம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சிஸ்டம்ங்கிறது கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் கேன் ஆல்சோ பி ஏ ஹியூமன் சிஸ்டம். எல்லாத்துக்கும் ஃபார் யூ டு ரன் தி சக்சஸ்ஃபுல் சிஸ்டம் நமக்கு 3 விஷயம் தேவை. என்னென்ன? இன்புட், ப்ராசஸிங், அவுட்புட். ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பிரின்சிபல் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கணும். அது எதுபடி நடந்துக்கணும்னு இருக்கோ அதுபடி பண்ணினா மட்டும்தான் தட் பிகம்ஸ் யுவர் சிஸ்டம். ஸோ த கீவேர்ட் தட் வில் அண்டர்லைன் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் விச் சம்திங் இஸ் டன் விச் இஸ் ஆர்கனைஸ்டு. ப்ராப்பரா இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணணும். ஏன்னா இன்புட்க்கு அப்புறம் தான் ப்ராசஸிங் வரணும், ப்ராசஸிங்க்கு அப்புறம் தான் அவுட்புட் ஆட்டோமேட்டிக்லி வரும். ஸோ இந்த ஆர்டர்ல நம்ம பண்ண முடிஞ்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் அ சிஸ்டம். வாட் தே வில் சே a set of procedures and practices or principles to ensure to achieve the objectives of the organization. You need to have the system. இப்போ நம்ம டேட்டானா என்னன்னு சொன்னோம், டேட்டா பேஸ்னா என்னன்னு சொன்னோம், இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னன்னு சொன்னோம், நாலேஜ்னா என்னன்னு சொன்னோம். இப்போ when you cover your finance and accounting, I already told you 2 types of data. என்னென்ன டேட்டா சொன்னேன்? மாஸ்டர் டேட்டா சொன்னேன், நான் மாஸ்டர் டேட்டா சொன்னேன். இது நம்ம எதோட கனெக்ட் பண்ணுவோம்? we will connect this with CMT. சிஎம்டினா என்ன? கான்ஃபிகரேஷன், மாஸ்டர்ஸ், டிரான்சாக்ஷன். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரையும் செகண்ட் சாப்டரையும் கனெக்ட் பண்றேன். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கனெக்ஷன். டேட்டாங்கிறது ஒரே ஒரு வார்த்தை தட் கம்ஸ் இன் ஆல் தி சாப்டர்ஸ். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல உள்ள டேட்டா வேற, செகண்ட் சாப்டர்ல உள்ள டேட்டா வேற. தட் மீன்ஸ் இன் த சென்ஸ் நாட் மீனிங் வைஸ் பட் தி ஃப்ளோ ஆஃப் தி கான்செப்ட், அது முக்கியம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மாஸ்டர் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டால 2 டேட்டா இருக்கும், மாஸ்டர் டேட்டா, நான் மாஸ்டர் டேட்டா. இது எல்லாமே இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டம்குள்ள வரும். அப்ப டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டால மாஸ்டர் டேட்டா என்ன? இட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி பர்மனன்ட். அப்படின்னா என்ன? unless and until you change it, it is not going to change it. அதாவது நம்மளோட கைட்லைன்ஸ் படியும் நம்ம மெத்தடாலஜி படியும் நம்ம மாத்தினோம். தட் மீன்ஸ் a person who is authorized to use அவங்க பண்ணினா மட்டும்தான் that becomes your relatively permanent data. When it is expected to change frequently again and again and which is not a permanent data is called non-master data. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் சிம்பிளா சொல்றேன். நம்மளோட டேட் ஆஃப் பர்த் ஒன்று இருக்கு. இப்ப டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்தோம்னா எல்லா எம்ப்ளாயோட டேட் ஆஃப் பர்த்தும் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இது வருஷம் டேட் ஆஃப் பர்த் மாற போறது இல்லை. இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி மாஸ்டர் டேட்டா. அப்ப நான் மாஸ்டர் டேட்டாங்கிறது என்னது? நான் மாஸ்டர் டேட்டாங்கிறது ஏஜ் மாதிரி. ஏஜ் மாறிட்டே இருக்கும், டேட் ஆஃப் பர்த் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ மாஸ்டர் டேட்டால டேட் ஆஃப் பர்த்தும் நான் மாஸ்டர் டேட்டால ஏஜும் போட்டாங்கன்னா தே வில் என்ஷூர் தட் ஒரே டேட்டா தான், பட் எது மாஸ்டர் எது நான் மாஸ்டர்னு they can try to segregate. That's very important. அடுத்தது, now when coming to your application software, they say beyond the running of computer itself. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா for the running of computer நமக்கு system software தேவை. beyond the running of computer நமக்கு என்ன தேவை? we need going to be the application software. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு மொபைலோ ஒரு சிஸ்டமோ ஒன்னுத்துக்கு ஆன் பண்ணி பூட் பண்ணும்போது அந்த ப்ராசஸிங் நடக்கும்போது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அதாவது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் they will be able to boot the system and process. அப்பதான் ஆன் ஆகும், கண்டினியூ பண்ண முடியும். அதே மாதிரி தான் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஆனா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ங்கிறது பியாண்ட் த ரன்னிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர். ஃபார் த ரன்னிங்க்கு சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ மொபைல் யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோமே, when you wanted to download an application from App Store or iStore or whatever, iTunes stores or whatever, so Play Storeல இருந்து நம்ம ஆப் எடுக்கும்போது it is beyond the running of the system. அதாவது மொபைல் இருக்கலாம், அப்ளிகேஷன் இருக்கவும் இருக்கலாம், இல்லாமையும் இருக்கலாம். ஆனா அப்ளிகேஷன் ஆன் பண்ணணும்னா அல்ல அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணணும்னா அதுக்கு கண்டிப்பா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தேவை. சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ல ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அப்போ ஃபார் த ரன்னிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர், சிஸ்டமே ரன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவை சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். ஆனா பியாண்ட் த ரன்னிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அதுக்கு மீறிய நம்ம ஏதாவது பண்ணிக்கணும்னா தென் யூ நீட் டு ஹேவ் an அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். Now this is what they wanted to cover it here. அடுத்தது இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டம், நான் இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டம். இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டம்ல நம்ம சொல்லும் போது டேட்டா சொன்னோம், மாஸ்டர் டேட்டா சொன்னோம், நான் மாஸ்டர் டேட்டா சொன்னோம். அதுலயே நான் ஆல்ரெடி வாட் இட் டெல் யூ, ஐ டோல்ட் வவுச்சர் வில் பி தேர், லெட்ஜர் வில் பி தேர். எல்லாத்தையுமே அக்கார்டிங்லி வி ஷுட் கவர்னு சொன்னோம். ஸோ வி கேன் அக்கார்டிங்லி ரிமெம்பர் இட்னு சொன்னோம்.
இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், we are making the point saying இது நான் இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டம். அப்போ இது சென்ட்ரலைஸ்ட் கிடையாது, டீசென்ட்ரலைஸ்ட். எல்லாருக்கும் அந்தந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் தனித்தனியா போயிடும். ஸோ தே வில் என்ஷூர் தட் அவங்க டேட்டாவை தே வில் மெயின்டைன் இட் செப்பரேட்லி அண்ட் இட் இஸ் நாட் இன் அன் இன்டகிரேட்டட் வே. இதுதான் நான் இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டமோட பாயிண்ட். இதை அட்வான்டேஜாவும் வச்சுக்கலாம், டிஸ்அட்வான்டேஜாவும் வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் we need to ensure what type of system we require. அடுத்தது ERP. நம்ம என்ன சொன்னோம், ERPங்கிறது செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம்னு சொன்னோம். ERPனா என்ன, என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங். அப்படின்னா என்ன, இத சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெடி பண்றோம். இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மேனுவலா நம்ம பண்ணாலும் அதோட என்ட்ரிஸ் எல்லாமே சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டட். SAP எல்லாம் போனோம்னா அது கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் சப்ளையர்ஸுக்கு டேட்டா கொடுத்து இவ்வளோ பெண்டிங் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு கன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும் இட் வில் கோ. அந்த லெவலுக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகும். அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு சிஸ்டம் நமக்கு தேவைப்படுது. அந்த சிஸ்டம்ல என்ன இருந்தால் இது பண்ண முடியும்னா சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஸோ வென் யூ ஹேவ் தி சாஃப்ட்வேர் which connects all the departmental functions, அதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஃபினான்ஸோட டிபார்ட்மெண்ட் வேலையும் நடந்திருக்கும், மார்க்கெட்டிங்கோடதும் நடந்திருக்கும். ஏன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு சொல்றோம், கரெக்டா? ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு ஏன் சொல்றோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு மாசத்துக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கலாம், இன்னொரு மாசத்துக்கு லாஸ் இருக்கலாம். ஸோ ப்ராஃபிட்டும் இருக்கும், லாஸும் இருக்கும். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணும்போது we will ensure that இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸோடையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணுவோம். when you use to connect all the departmental functions with the help of one software to prepare one financial statement, it is called ERP. so சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனை கனெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கேட்டர் பண்ணி யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி அதை கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னா that becomes an ERP. So what is the keyword you will remember? Cater the needs of all the people to coordinate all the points. என்னென்னலாம் கோஆர்டினேட் பண்ணுவோம், ரிசோர்சஸ், இன்ஃபர்மேஷன், ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் we will try to cover integrated ERP. இந்த ERPக்கு ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ we should be managing that also. அடுத்தது CRM, கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம எப்பவுமே சேல்ஸ் லைஃப் சைக்கிளும் பர்ச்சேஸ் லைஃப் சைக்கிளோட பேசிக்ஸும் we should keep it strong. ஏன்னா சேல்ஸ் லைஃப் சைக்கிளுக்கு OTC, ஆர்டர் டு கேஷ், அப்ப கஸ்டமர் ஆர்டர், சாரி, அப்ப சேல்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் படிக்கும் போதே CRM படிச்சிடணும், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும். பர்ச்சேஸ் படிக்கும் போதே சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சிடணும். சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கும் போதே நம்ம எங்க போகணும்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்டோட 6th சாப்டருக்கு போகணும். ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் 6th சாப்டர்ல என்ன இருக்கும், டிபார்ட்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதோட கனெக்ட் பண்ணி படிச்சா மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு பேஸ் கிடைக்கும். இது EIS SMக்கு உள்ள கனெக்ஷன். So that's how we are able to manage by saying when you cover CRM in the 2nd chapter, automatically SCM should get connected. If SCM gets connected, you should go get connected with your logistic strategy because SCM is an extension of logistics. So automatically departmental functions will get covered. இப்ப CRM na enna, it is a term applied to process the implementation by the company to handle its contact with the customers. அதாவது கஸ்டமரோட வேல்யூவை ரீடைன் பண்ணிக்கணும். இதை 3 விதமா சொல்லுவாங்க, கிளையண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், கஸ்டமர் லாயல்ட்டி, பிராண்ட் வேல்யூ. 3த்தையும் சொல்லுவாங்க. என்னென்ன சொல்லுவாங்க, client relationship, customer loyalty, brand value. இதை வச்சு if they are able to do current and prospective customers, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இப்ப இருக்கிற கஸ்டமர்ஸையும் ரீடைன் பண்ணும், இனிமே புதுசா வர கஸ்டமர்ஸையும் ரீடைன் பண்ணும். இது பேர் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இன்னைக்கு ஒரு 100 பேர் இருந்தாங்கன்னா நாளைக்கு 200 பேர் ஆகணும். அந்த 200 பேர் புது 200 பேரா இருக்கக்கூடாது, ஏற்கனவே பழைய 100 பிளஸ் புது 100ஆ தான் இருக்கணும். அப்போ கரண்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர்ஸ் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் தட் பிகம்ஸ் யுவர் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். அப்படி பண்ணினா மட்டும்தான் யூ கேன் என்ஷூர் கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் இம்ப்ரூவ் த சர்வீசஸ் அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொவைடட் டு தி கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இது தெரியணும்னா நமக்கு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வாட் யூ வில் ரிமெம்பர் இஸ் கிளையண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், கஸ்டமர் லாயல்ட்டி, பிராண்ட் வேல்யூ. இது 3த்தையும் நம்மளால படிச்சு வச்சுக்கணும். அடுத்தது ரிப்போர்ட்னா என்ன, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு, அதை ப்ராப்பரா கொடுக்கணும். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்ப EIS SMல எவ்வளவோ இருக்கு, ஓகே, பட் ஆனா எது முக்கியம், என்ன பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சா போதும்னு we are accordingly framing it. ஒரு 50 மீனிங் இன்னைக்கும் we are going to cover and make our EIS basics strong. அப்போ
இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருந்தாலும் யாருக்கு எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா அவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு தெரியணும். அப்போ ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை ப்ராப்பரா ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் மூலமா கொடுத்தோம்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ரிப்போர்ட். ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், நமக்கு ப்ரெசன்டேஷன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ எக்ஸாம்ஸ்லேயே பார்த்தோம்னா நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷன் என்னங்கிறத வச்சுதான் நமக்கு மார்க்கே. எல்லாருக்கும் எல்லா ஆன்சரும் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா அது அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். யாருக்கு? ஐசிஏக்கு தெரியப்படுத்தணும். ஸோ ஐசிஏக்கு தெரியப்படுத்தணும்னா மட்டும்தான் நமக்கு மார்க் வரும். சரி, எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது, எனக்கு ஆன்சரும் தெரியும், ஆனா நான் எழுதல, இது அவங்களுக்கே தெரியும்னு நினைச்சு விட்டுட்டேன்னா நமக்கு மார்க் வராது. யூ ஷுட் நோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் கன்வே them that you know is more important than you knowing it. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு தெரியறதை விட அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறது அதை விட முக்கியம். அப்போ ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை வச்சுதான் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனலிசம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு கடையில போய் டீ சாப்பிட்றோம்னா ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு டீ கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ டீ கடையில if you wanted to go, இதே நீ ஐடிசியோ இல்ல பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ்லயோ இஃப் யூ வாண்டட் டு கோ, ரேடிசன் ஹோட்டல்லையோ இஃப் யூ கோ டு தட் லெவல் ஆஃப் ஹோட்டல், ஒரு டீ கேட்கறேன்னா அதோட காஸ்ட் எந்த லெவலுக்கு இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும். இப்ப அந்த காஸ்ட்ல என்னென்னலாம் இன்க்ளூடட்னா, நீ உள்ள வரும்போதே உனக்கு கதவை திறந்து விட்டு ப்ளீஸ் கம் இன் சார், வெல்கம் டு அவர் ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ப்ளீஸ் டேக் யுவர் சீட், வாட் வுட் யூ லைக் டு ஹேவ், ஹவு கேன் வி ஹெல்ப் யூ, இதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஏசி போட்டிருப்பாங்க, லைட் போட்டிருப்பாங்க, எல்லாம் போட்டு உனக்கு என்ன வேணுமோ உனக்கே நீ கலந்து குடிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பால் தனியா, உன்னோட டீ இதோடது தனியா, இல்ல காஃபியா இருந்ததுன்னா டிகாஷன் தனியா, சுகர் தனியா, உனக்கு சுகர் இருந்ததுன்னா சுகர், சுகர்லனா சுகர் ஃப்ரீ, யூ கேன் கம்பைன் இட். நீயே கலக்கி குடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு they would charge some 200 or 250 rupees. The point is, when you go to the 10 rupees tea shop, டீனா டீ மட்டும் தான் கிடைக்கும். You will not get anything apart from that. But why the 10 rupees is getting differentiated with 250 is presentation. நமக்கு தெரிஞ்சதை எவ்வளவு அழகா நம்ம இன்னொருத்தருக்கு எடுத்துன்னு போய் சேர்க்கிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் எக்ஸாம்ஸ்லயும் நமக்கு நடக்கணும், அதை தான் நம்ம சிஸ்டம்லயும் பண்ணணும். அது மாதிரி ப்ராப்பரா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளால ப்ரெசென்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இன் அ ப்ராப்பர் அண்ட் மீனிங்ஃபுல் வே, அதாவது எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தேவைக்கு என்னவோ அது மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா அது பேரு ரிப்போர்ட். அந்த ரிப்போர்ட் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்ப ரிப்போர்ட்டுக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுப்பாங்கன்னா 4 R's ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. அதாவது ரைட் இன்ஃபர்மேஷன், கொடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா கொடுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கொஸ்டின், இப்போ இந்த ரிப்போர்ட்ங்கிற கொஸ்டினையே 2 மார்க்ல கேட்கறான் வச்சுக்க. when you write this for 2 marks, only what is required has to be given. எந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த 2 மார்க்கு கொடுத்தா நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் தான் கொடுக்கணும். சரி, எந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்ப கொடுக்கணும், அதுதான் அடுத்தது ரைட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இது யாருக்கு கொடுக்கணும்? ரைட் பீப்புள். அதாவது சில பேர்லாம் அட்வைஸே கேட்க மாட்டாங்க. நீ கஷ்டமா இருக்கியா, வா நான் உனக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லும் போது they will feel that they wanted to distance from yourself. ஏன்னா அவன் உன்னை கேட்கவே இல்லை, கேட்டா மட்டும்தான் நம்ம அதை ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி த சேம் வே யாருக்கு எந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு போய் சேரணும்னு நமக்கு டிபார்ட்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலமா போய் சேரணும். ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் அட் ரைட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டு த ரைட் பீப்புள் ஃபார் த ரைட் டிசிஷன் மேக்கிங். யாருக்கு கொடுத்தா டிசிஷன் மேக்கிங் நடக்குமோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். நம்ம நேத்தே கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல் மூணுத்தையும் சொல்லும் போது வி மேட் இட் வெரி கிளியர். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இவங்களுக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் இது கரெக்டா ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ரிப்போர்ட். அடுத்தது எம்ஐஎஸ். எம்ஐஎஸ்ங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து ஈவன் மோர் பெட்டர், வேர் தே வில் ட்ரை டு எவாலுவேட் தி பிசினஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆபரேஷன்ஸ். அதாவது அதை வச்சு ஆராய்ஞ்சு டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஆனா இந்த எம்ஐஎஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிபிஎஸ் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். டிபிஎஸ்ங்கிறது டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம். அதாவது நீ போடுற என்ட்ரி, நம்ம சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் படிச்சோமா, அதை அங்கேருந்து கவர் பண்ணும்போது அதை ப்ராப்பரா நம்மளால அதை ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு பேஸ்க்குள்ள எடுத்துன்னு வரணும்னா அதுக்கு டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் ரொம்ப முக்கியம். டிபிஎஸ் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அதை ரிப்போர்ட்டா மாத்துறதுக்கு நம்மளால பண்ண முடியும். அது ரிப்போர்ட்டா மாறிச்சுன்னா அது பேரு எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்ல எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனும், எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனும் அதுல அடங்கியிருக்கும். அதை வச்சு தான் தே வில் என்ஷூர் த டாப் லெவல் பீப்புள் வில் டேக் த டிசிஷன் மேக்கிங். ஸோ எம்ஐஎஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது டேட்டா. இப்போ நம்ம டேட்டான்னு சொல்லும் போது 3rd சாப்டரோ 4th சாப்டரோ படிக்கும் போது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸோட கனெக்ஷன் வரும். இது 2nd சாப்டர்லயும் வரும், 5th சாப்டர்லயும் வரும். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் ஃப்ளோ ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்.
பட் டேட்டான்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேட்டா சொல்லும்போது டேட்டா இஸ் ரா ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ், அது இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் இன்னொரு சாப்டர்ல மாஸ்டர் டேட்டா என்ன, நான் மாஸ்டர் டேட்டானா என்னன்னு சொன்னோம். இதுல டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்னு வரும்போது எல்லா வகையான டேட்டாவும் படிக்கலாம். பிக் டேட்டா, அப்புறம் டேட்டா வேர் ஹவுசிங், டேட்டா மைனிங், இது எல்லாமே முக்கியமான கொஸ்டின். வி நீட் டு ஸ்டடி. டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்னா என்ன? ஒரு டேட்டாவை ஆராயறது, அனலைசிங் த டேட்டா செட்ஸ், அதை வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது. அதை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான தேவை ஸ்பெஷலைஸ் சிஸ்டம் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். எல்லா சிஸ்டமையும் வச்சு பண்ண முடியாது. அந்த ஸ்பெஷலைஸ் சிஸ்டம்னு ஒன்று தனியா இருக்கும். அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கலாம், இல்ல மிஷின் லேர்னிங்கா இருக்கலாம், இல்ல பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கலாம். பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல டேஷ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதை சிம்பிளா புரிய வைக்கிறதுக்காக நம்ம டேஷ்போர்டுன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஸ்பெஷலைஸ்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை எக்ஸாமின் பண்ணா தட் பிகம்ஸ் கோயிங் டு பி டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? பிசினஸ் டிசிஷன் எடுக்கலாம். இதை எந்த லெவல் வரைக்கும் எடுப்பாங்கன்னா, ஈவன் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் வில் ட்ரை டு டூ இட் வித் தேர் மாடல்ஸ், தியரிஸ் அண்ட் ஹைபோதசிஸ். ஸோ டைம் சீரீஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, கரெக்டா? ஸோ அது மாதிரி மாடல்ஸ், குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸோட மாடல்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு, தியரி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்குலாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்போதான் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு டேட்டாவை கனெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணும். அப்போ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் படிக்கும்போது நம்ம என்ன படிக்கணும்? பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கணும். பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னது? அது டெக்னாலஜி ட்ரிவன் ப்ராசஸ். எதுக்கு பண்ணுவாங்க? டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், நம்ம இப்ப இதை படிக்கும்போது நம்ம வேர்னாகுலர், நம்ம தமிழ்ல வச்சு அதை படிச்சோம்னா நமக்கு இன்னும் புரியும் ஈஸியா. சரி, இது என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க? இதுல என்ன இருக்கும்? ஆக்ஷனபிள் இன்ஃபர்மேஷன். இதை யார்கிட்ட கொடுப்பாங்க? கார்பரேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்ட கொடுப்பாங்க. அப்புறம் பிசினஸ் மேனேஜர்ஸ் ஆராய்வாங்க. அண்ட் எண்ட் யூசர்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு யூஸ் இட். இவங்க எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி என்ன எடுப்பாங்க? பிசினஸ் டிசிஷன் எடுப்பாங்க. இது பண்ணறதுக்கு நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை? பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு we need tools, we need applications and we need methodologies to enable. அப்பதான் இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன தேவை, எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன தேவைன்னு பிரித்து ஆராயறதுக்கு we should ensure business intelligence is very important. பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இப்போ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, ஸ்கோர் கார்டு அப்படின்னு ஒன்று கிரிக்கெட்ல காமிப்பாங்க. அப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்கோர் கார்டுங்கிறது கேமை மறைச்சிட்டு ஒரு கார்டு ஒன்று போடுவாங்க. அதில் பார்த்தோம்னா அதுல இல்லாத இன்ஃபர்மேஷனே இருக்காது. யாரோட யார் ஆடுறாங்க, டெஸ்ட் மேட்சா, ஒன் டே இன்டர்நேஷனலா, யாரு டாஸ் வின் பண்ணாங்க, யாரு பேட்டிங் ஆடுறாங்க, என்ன ஆர்டர்ல பேட்டிங் இறங்க போறாங்க, யார் பேட்டிங், யார் போலிங் போட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ ஓவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ மெய்டன், எவ்வளோ ரன், எவ்வளோ விக்கெட், எவ்வளோ ரன் ரேட், எக்கானமி ரேட்டு, நெட் ரன் ரேட்டு, எவ்வளோ பால்ல எவ்வளோ அடிச்சா வின் பண்ண முடியும், இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரே கார்டுல கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டா? ஸோ தட் பிகம்ஸ் மோர் லைக் யோர் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அதை வச்சு நம்மளால எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் எடுத்துக்க முடியும். சில சமயம் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னும் 2 ரன் அடிச்சா சச்சின் டெண்டுல்கர் 10,000 ரன் தாண்டிடுவாரு, இன்னும் 10 ரன் அடிச்சா விராட் கோலி would have crossed the 15,000 ரன் மார்க்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இருக்கணும்னா அதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு அதை வச்சு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் சிஸ்டம் மூலமா அதை கிரியேட் பண்ணி they will give us. So that is called your business intelligence. ஓகே, அடுத்தது XBRL. XBRL நான் என்ன சொன்னேன்? டிஜிட்டல் பிசினஸ் ரிப்போர்ட்டிங். அதை யூஸ் பண்ணும்போது they will try to use it for your என்ன சொல்றது, பிசினஸ் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார் யுவர் ஓவரால் கண்ட்ரிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன், இது மாதிரி ஒரு 50 கண்ட்ரி டீல் பண்றோம்னா ஒரு இடத்துலயும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு மெத்தட்ல ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் முன்ன பின்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையுமே கன்சாலிடேட் பண்ணணும்னா, எல்லா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ஒரு கண்ட்ரில இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே ப்ராப்பர் ஃபார்மேட்ல எடுத்துன்னு வர ட்ரை பண்ணும். எல்லா ஃபார்மேட்டையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துன்னு வரணும்னா அதை டிஜிட்டலைஸ் மூலமா தான் பண்ண முடியும். அதாவது பேப்பர் பேஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் இல்லாம அதை டிஜிட்டல் வெர்ஷனா தான் எடுத்துன்னு வர முடியும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கேற்ற மாதிரி XBRL, அக்கௌண்டிங் டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ற மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட்டிங் டூல்ல அந்த லெட்ஜர்ஸோட பேஸ்லாம் இருக்கும். நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ள லோட் பண்ணும்போது we will ensure அந்த ஒரு XML ஃபார்மேட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபார்மேட்ல when you do it, when you accordingly take it, அது போய் ஒரு இடத்துல மேட்ச் ஆகி உட்காந்துக்கும். அதாவது what financial statements you prepared versus what is that accounting terms or taxonomy that it has. அதாவது அந்த டூல் என்ன இருக்கோ
அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீ மேட்ச் பண்ணும்போது எரர் த்ரோ பண்ணும். வாட் எவர் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேட்ச், இட் வில் த்ரோ வேலிடேஷன் எரர்ஸ். அந்த வேலிடேஷன் எரர்ஸ் மூலமா அதை மேனேஜ் பண்ணி கரெக்டா அதை தோட்டத்துல பார்க் பண்ணிட்டேன்னா யுவர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வில் பி டேலிட். உன்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அவங்களோடது ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் யூ கேன் என்ஷூர் யூ கேன் கன்சாலிடேட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் in the overall world. You can take the documents and you can create it. இதை புதுசாவும் பண்ணலாம், ரீப்ளேஸும் பண்ணலாம், பட் இட் இஸ் டிஜிட்டல் வெர்ஷன். They said when they wanted to start, it is more than 50 countries. 50 country தாண்டியே they wanted to do, and millions of people are already using it. So இதை சீக்கிரமா அக்யூரேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும்னா we need to have only XBRL. XBRL எக்ஸ்பென்ஷன் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. வாட் இஸ் XBRL? எக்ஸ்டென்சிபிள் பிசினஸ் ரிப்போர்ட்டிங் லாங்குவேஜ். அடுத்தது சிஸ்டம், நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், ஆனா இது வேற விதமான மீனிங். அதே தான் கான்செப்ட் ஒன்று தான், வேர்ட்ஸ் வில் கெட் டிஃபர்ட். Mutually related cooperating elements with a defined boundary on a common goal. Okay, common goal என்ன? IPO தான் common goal. அது என்ன IPO? கம்பெனி லால ஐபிஓனா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர். இங்க ஐபிஓனா என்ன? சிஸ்டம்ல இன்புட், ப்ராசஸிங், அவுட்புட். அப்ப பை டேக்கிங் இன்புட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் அவுட்புட்ஸ் இன் அன் ஆர்கனைஸ்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ், அதை ப்ராப்பரா அரேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தட் பிகம்ஸ் யுவர் சிஸ்டம். சரி, அடுத்தது டேட்டா வர்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன் விச் வி ஹவ் ஆல்ரெடி சீன். அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், information system la when you wanted to cover, there are two things. One is called components, another is called controls, IS controls. Information system la ipo nama 5-6 சொன்னோம். hardware, software, network, data and user or people. அந்த நெட்வொர்க்லயே கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் வந்துரும். ஓகே, இப்போ ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லும்போது உனக்கு என்னென்னலாம் ஞாபகம் வரும்? கைஸ், கேன் யூ டெல் மீ ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே what and all you will remember? என்ன ஞாபகம் இருக்கோ அதை எழுதலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். Tell me the answer. Tools which is used to give inputs. Very good. ஹார்ட்வேர்ல என்னென்ன இருக்கும்? கரெக்ட். ஹார்ட்வேர்ல என்னென்ன இருக்கும்? கீபோர்ட், மவுஸ். வெரி குட். இப்போ எனிவேஸ் நம்ம இப்ப சொல்றது வந்து வெறும் இன்புட் டிவைசஸ் தான், நம்ம ஹை லெவல்ல சொல்லல. இப்போ நான் இதை ஐ வில் டைப் ஹியர் வாட் வி வாண்டட். நம்ம இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம்னா, ஹார்ட்வேரை ஐபாட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம். ஐ வாஸ் கிவன் தட் இன் தி சாட் பாக்ஸ். ஐபாட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஹார்ட்வேருங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு பர்டிகுலர் மவுஸ் ஆவோ, கீபோர்ட் ஆவோ, ஜாய்ஸ்டிக் ஆவோ தான் இருக்கலாம்னு. அப்படி கிடையாது. ஹார்ட்வேருங்கிறது ஐபாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐபாடுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுத்துன்னு வந்த நிமோனிக்ஸ். ஆனா ஐபாட் ஆர்டர்ல கிடையாது. ஐ என்கிறது இன்புட் டிவைசஸ், பிங்கிறது ப்ராசஸிங் டிவைசஸ், ஓங்கிறது அவுட்புட் டிவைசஸ், டிங்கிறது டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ். அப்போ இது எல்லாம் சேர்த்தா மட்டும்தான் இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் யுவர் ஜாப் வெரி ஈஸி. அப்போ ஐபாட்னா என்ன? இன்புட் டிவைசஸ், ப்ராசஸிங் டிவைசஸ், அவுட்புட் டிவைசஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ். இப்போ ஐபாட்ல இன்புட் டிவைசஸ்ல தான் நம்ம கீபோர்ட், மவுஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். கரெக்டா? see the point here. கீபோர்ட்ல ஹார்ட்வேர்ல we say it can be touched with the physical components. அது எதுவானா இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டரா இருக்கலாம், கீபோர்டா இருக்கலாம், ஐபேட், வாட் எவர் இட் இஸ். இதை 4ஆ பிரிக்கலாம். இன்புட் டிவைசஸ் பிரிக்கும் போது வாட் லைக் கோமதி செட், இட் இஸ் கீபோர்ட், மவுஸ், ஜாய்ஸ்டிக், எம்ஐசிஆர். எம்ஐசிஆர்னா மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் ரெகக்னிஷன், நம்ம செக்ல இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் தே வில் அக்கார்டிங்லி ரிமெம்பர். இப்போ ப்ராசஸிங் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்ட்ரோல் யூனிட், அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் அதெல்லாம் கவர் ஆகும். அடுத்தது டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ரேம், ராம், அப்புறம் கேஷ் மெமரி இது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கவர் ஆகும். இது ஒரு பாயிண்ட். அடுத்தது
அவுட்புட் டிவைசஸ்ல வரும்போது நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம்னா பிரிண்டர், பிளாட்டர், printerly inkjet printer, laser printer, அப்புறம் மானிட்டர், ஆல் தீஸ் ஆர் அவுட்புட் டிவைசஸ். ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னா தட் இஸ் கால்ட் ஹார்ட்வேர். ஸோ அடுத்த தடவை ஐபாட் எங்கேயாவது பார்த்தோன்னா உனக்கு நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஹார்ட்வேர். ஹார்ட்வேர் ஐபாட்னாங்கிறது என்னென்ன? இன்புட் டிவைசஸ், ப்ராசஸிங் டிவைசஸ், அவுட்புட் டிவைசஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ். இதுல இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பெருசா கேட்கறதுக்கு எக்ஸாம்ல சான்ஸ் இல்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். நம்ம 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து Charles Babbage, the father of computer, we are doing the same thing. So professional level, don't expect them to ask that question. On a processing device, RAM na enna, ROM na enna kekkalam. RAM na volatile in nature, ROM na non-volatile in nature. அதாவது சிஸ்டம் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா the information is lost when the computer is turned off. நீ சிஸ்டம் ஆஃப் பண்ணிட்டனா உன்னால எது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கலனா அப்ப ரேம் வேலை செய்யுது அப்படின்னு அர்த்தம். இன்ஃபர்மேஷன் நீ கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணக்கு அப்புறமும் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சேவ் தட் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது ஏற்கனவே அதுல போய் சேவ் ஆயிருக்குன்னா அப்ப ராம் ஃபங்க்ஷனிங் இருக்கும். ராம் இஸ் நான் வாலடைல். எப்படி சொல்லுவாங்க? இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் லாஸ்ட் when the power is turned off. இது வாலடைல். information is not lost even when the power is turned off அப்படின்னா நான் வாலடைல். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இது நம்ம செகண்டரி மெமரியோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பென் டிரைவ் யூஎஸ்பி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூஎஸ்பி டிரைவ்ல நம்ம ஒரு பென் டிரைவோ இல்ல சிடியோ ஏதோ ஒன்று போடுறோம்னா ஈவன் வென் இஃப் யூ பிளக் இட் அன்பிளக் இட், யூ பிளக் இட், சேவ் தி டேட்டா, அன்பிளக் இட் அண்ட் தென் யூ க்ளோஸ் தி சிஸ்டம் and shut down the system, you will still have data in your pen drive. That is called non-volatile. System off ஆயே இருந்தனாலும் still if you are able to have that information, that is called non-volatile. இது ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டட். இப்போ சாஃப்ட்வேர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். சாஃப்ட்வேர்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய இருக்கு. ஆக்சுவலி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுவும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ல வரும். சாஃப்ட்வேருங்கிறது 3 வகையா பிரிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா we can remember it as general software. General software actually நம்ம கிடையாது. So you can remember application software and system software. So application softwareல என்ன இருக்கும்? application softwareல எக்ஸல், மைக்ரோசாஃப்ட், பிடிஎஃப், இது மாதிரி டிஃபரெண்ட் அடோப் டிஜிட்டல், வீடியோ எடிட்டிங், அப்புறம் இது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தே வில் ஹேவ் இன் அப்ளிகேஷன். நான் ஏற்கனவே அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? பியாண்ட் த ரன்னிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இட் செல்ஃப். எஸ், மனோஜ் இஸ் சேயிங் கேஸ் ஜென்ரல் சாஃப்ட்வேர், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர், சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். ஏன்னா நமக்கு ஜென்ரல் கிடையாது, அதனால ஐ எம் டைரக்ட்லி சேயிங் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். எஸ், இப்போ சாஃப்ட்வேர்ல 3 டைப் இருக்குன்னா இதுல ஃபார் த ரன்னிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இஸ் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர், பியாண்ட் த ரன்னிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இட் இஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஸோ நம்மளால ஈஸியா பிரிச்சுக்க முடியும். ஸோ இதுதான் வி வில் ட்ரை டு கவர் தேர். அடுத்தது டேட்டா. டேட்டால நான் 3rd சாப்டர்ல என்னன்னு சொன்னேன்? இட் வில் கெட் கனெக்டட் வித் யுவர் 2nd சாப்டர் சேயிங் பிக் டேட்டா, டேட்டா வேர்ஹவுசிங், டேட்டா மைனிங், எல்லாமே வி வில் ஹேவ் டு பி கனெக்டிங் இட். அதான் நம்ம இப்ப சொன்னோம். அதனால மைனிங், டேட்டா மைனிங் அண்ட் வேர்ஹவுசிங் ஹேஸ் டு பி கண்ட்ரோல். அடுத்தது controls will be based on 3 things. என்னன்னா 4 objectives: preventive control, detective control, corrective control, compensatory control. And 3 controls are physical access control, logical access control, environmental control. And 2 auditors, 6 application controls and 8 managerial controls. இப்போ நம்ம இதை தெளிவா சொல்லிட்டோம். பிசி, ஐபாட், டிப்ஸ், எஸ்ஓடி, குவாலிட்டி, இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம். இதெல்லாம் நீங்க போன செஷன்ல கேட்டோம்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் இட். நம்ம அப்புறம் என்ன சொன்னோம்? ஆடிட் அண்ட் அஷூரன்ஸ்க்கும் ஐஎஸ் ஆடிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஐஎஸ் ஆடிட்டிங் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்டஸ்டிங் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர். நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் படிக்கும்போது இன்டர்னல் ஆடிட்டர் தனியா, ஆடிட்டர்னா யாரு, ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர், அதான் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்னு சொல்லுவோம். அப்போ எக்ஸ்பர்ட் யாரு, அனதர் ஆடிட்டர் யாரு, ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் யாருன்னு படிப்போம். இங்க the person who is doing the IS audit, அந்த ஆடிட்டரை தான் சொல்றாங்க. what they will focus on, they will focus on 3 things. இதை நம்ம DAM அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். DAM. அது என்ன DAM? டேட்டா இன்டெகிரிட்டி. மேபி இதை ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு இல் சே ஃபர்ஸ்ட் டேமுக்கு என்ன? டேட்டா இன்டெகிரிட்டி. ஏ என்ன? அசெட் சேஃப்கார்டிங். எம் என்ன? மேனேஜ்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வித் எஃபிஷியன்சி அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். அதாவது குவாலிட்டியும் இருக்கணும், குவான்டிட்டியும் இருக்கணும். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ தட். இதுக்கு ஐஎஸ் ஆடிட்டுக்கு டூல்ஸ் நிறைய இருக்கு. இந்த டூல்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா இஸ்கா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்.
அது என்ன இஸ்கா ISCA. ஆனா இதுல ஐஎஸ் பார்த்தோம்னா இதுல 2 எஸ் வரும். ஸோ வி நீட் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் சேயிங் இஸ்கா. ஓகே, ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி. அது என்ன இஸ்கா, ஏன் 2 எஸ் வருது? ஐங்கிறது இன்டகிரேட்டட் டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி. கைஸ் மார்க் திஸ் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட். I expected this last time, but it did not. I don't know how far they have asked that question. So இப்ப கேட்டுக்கிறது நல்லது, இந்த தடவை படிச்சுக்கிறது நல்லது. இன்டகிரேட்டட் டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இத ஞாபகம் வச்சு எழுத சொல்லுவாங்க, அது எழுதினோம்னாலே போதும். அடுத்தது ஸ்னாப்ஷாட். நம்ம ஸ்கிரீன்ஷாட் எப்படி மொபைல் எடுக்கிறோமோ அது மாதிரி உள்ள பிக்சர்ஸ் அண்ட் இமேஜஸ் எடுத்து வச்சுக்குதுன்னா அது பேரு ஸ்னாப்ஷாட். இதெல்லாம் எதுக்கு? ஐஎஸ் ஆடிட்டர் எப்படி ஆடிட் பண்ணுவாருங்கிறதுக்கான டூல்ஸ். அடுத்தது சிஸ்டம் ஸ்கார்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் ஆடிட் ரிவ்யூ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்கார்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அக்கார்டிங்லி இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த எதெல்லாம் இப்போ நான் ஹெட்டிங்கா சொன்னேனோ அதெல்லாம் ஐ வில் டெல் இட். வாட் இஸ் ITF, இன்டகிரேட்டட் டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி. அடுத்தது ஸ்னாப்ஷாட். அடுத்தது என்ன சொன்னேன்? அடுத்தது ஐ டோல்டு ஸ்கார்ஃப். இப்போ ஐ எம் புட்டிங் ஆல் தட் இன் தி chat box, so it's easy for you to refer. சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் ஆடிட் ரிவ்யூ ஃபைல். அடுத்தது CIS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கண்டினியூஸ் அண்ட் இன்டர்மிட்டன்ட் சிமுலேஷன். அப்போ என்னென்ன எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு, எதெல்லாம் கவர் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் CISல கவர் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது ஆடிட் ஹூக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆடிட் ஹூக்ஸ்ங்கிறது நிமோனிக்ஸ் கிடையாது, ஆடிட் ஹூக்ஸ்ங்கிறது வேர்டு. அப்ப நான் என்னென்னலாம் சஸ்பீஷியஸா இருக்கோ அதெல்லாம் they will try to cover, and அதை வச்சு நம்ம டூல் கண்டுபிடிக்கும் போது என்னென்ன லேக்யூனா இருக்கு, யார் யார் என்னென்ன தப்பு பண்ணாங்கன்றத ஈஸியா ஆடிட்டர் கண்டுபிடிச்சிருவாரு. இது இந்த ஆடிட்டர் CA மட்டும் படிச்சிருக்கணும்னு இல்லை, they should have definitely studied something called CISA, Certified Information Systems Audit. CISAக்கு அடுத்த லெவல் CISSP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சர்டிஃபைட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரொஃபஷனல். இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும். இதெல்லாம் படிச்சா மட்டும்தான் சிஸ்டம்ஸ் ஆடிட் பண்ண முடியும். அடுத்தது ஆடிட் ட்ரெயில். நம்ம ட்ரையல்னு சொல்லக்கூடாது, ட்ரெயில்னு சொன்னோம், கரெக்டா? அப்படின்னா என்ன, ஒரு ஆக்டிவிட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கு தேவையான மாதிரி அதை எடுத்து வச்சுக்கணும் டேட்டா. லெட்ஸ் டேக் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ நம்ம மெயில் ட்ரெயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் சிகாசா ICI சிகாசா சேலம் சிகாசாக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புறேன். அந்த மெயில் என்ன டேட்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டீங்களா, டேட்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மெயிலுக்கே ரிப்ளை போடுவாங்க. நான் அனுப்பிச்ச மெயிலுக்கு ரிப்ளை பண்ணிட்டு, ஆமா சார் இப்போ இது பண்ணியிருக்காங்க, ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுக்கு நான் அடுத்த வாரம் சொல்றோம், எங்களுக்கு நீங்க ஒரு தடவை இது கேட்டுக்கோங்க ஒரு அடுத்த வாரம்னு சொல்லும்போது ஐ எம் சேயிங் எஸ் ஓகே நான் கேட்கறேன்னு சொல்றேன். ஆனா ஐ வாஸ் ஹெல்ட் அப் இன் சம் அதர் ஒர்க்ஸ். ஸோ வாட் தே ஆர் டூயிங், அவங்க அனுப்பிச்ச மெயிலையே திருப்பி ரிப்ளை போட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணி, ரிப்ளையோ ஃபார்வர்டோ பண்ணி தே வில் சே சார் ஆஸ் வி டிஸ்கஸ் லாஸ்ட் வீக் ஷெட்யூல்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு, உங்களோட டைம் கன்வீனியன்ட்டா பார்த்துட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே அடுத்த வாரம் நான் பார்த்துட்டு எஸ் எனக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு நம்ம அதை டைம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம்னா அப்ப இது மெயில் ட்ரெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஆடிட் பண்ணும்போது அதோட ஆர்டர் தெரியணும், எங்கேருந்து எங்க ஆரம்பிக்கிறோம் தெரியாம திடீர்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதோட கனெக்டிவிட்டி நமக்கு தெரியாது, அதோட ஃப்ளோ தெரியணும்னா அதை ட்ரெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆர்டர்ல வரணும், அப்பதான் அதை கண்டுபிடிச்சு ஆடிட் பண்ணுறது ஈஸி. அதை நம்ம இதுக்கு ஆடிட்டுக்கு பண்ணும்போது தட் பிகம்ஸ் மோர் லைக் அன் ஆடிட் ட்ரெயில். இட் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிடெக்டிவ் கண்ட்ரோல். நம்ம ஞாபகம் இருக்கா, ப்ரிவென்டிவ், டிடெக்டிவ், கரெக்டிவ், காம்பன்சேட்டரி இதெல்லாம் சொன்னோம். ஸோ இதை சிஸ்டம் லெவல், அப்ளிகேஷன் லெவல், யூசர் லெவல்ல வி ஷுட் அக்கார்டிங்லி கவர். ஓகே, இது அடுத்தது. இப்போ சிஸ்டம்ல கவர் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனல் இன்ட்ராநெட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு பேர் ஃபயர் வால்னு ஒன்று தேவை. இன்ட்ராநெட்னா என்ன, ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு உள்ளேயே நம்மளால ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தர் கனெக்ட் பண்ணி பேசிக்க முடியும். வெப் மெசஞ்சர்லாம் இருக்கு இல்லையா, சாட் பாக்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி சாட் மெசஞ்சரை வச்சு நம்மளால ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயே பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன தேவை, இன்ட்ராநெட் தேவை. இன்ட்ராநெட்டுக்கு என்ன தேவை, இன்டர்நெட் தேவை. இன்ட்ராநெட் தேவைன்னா அது ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள. லெட்ஸ் டேக் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நான் இங்க சென்னையில இருக்கேன், என்னோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யூரோப்ல, சிங்கப்பூர்ல, ஹாங்காங்ல இருக்கான். இப்போ 4 பேரையும் நான் கனெக்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு இன்ட்ராநெட் தேவையா, எக்ஸ்ட்ரா நெட் தேவையா? த ஆன்சர் இஸ் இன்ட்ராநெட் தான் தேவை. ஏன்னா ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள, அதாவது நாங்க கண்ட்ரி தான் வேற வேறையே தவிர ஆர்கனைசேஷன் ஒரே ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளதான் வருது. அப்ப எங்களுக்கு இன்ட்ராநெட் தேவை. ஆனா நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனல் மேனேஜரோட நான் சாட் பண்ணணும்னா
பக்கத்து பில்டிங்காவே இருந்தாலும் they will ensure that intranet இருக்கக்கூடாது because it is between two organizations. அப்ப நமக்கு அது தேவை extranet. அதுதான் இதோட பாயிண்ட். இப்ப என்ன சொல்ல வராங்க, எக்ஸ்டர்னல்ல இருந்து, அதாவது உன் சிஸ்டம் நீ ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கிற வரைக்கும் நீ மட்டும் ஒர்க் பண்ணறதுல there is no problem at all. பட் யூ ட்ரை கனெக்டிங் வித் யுவர் இன்டர்நெட், அதாவது பப்ளிக் நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் ஆகும்போது there should be a protection for your computer when something is coming from outside. அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும், அந்த ப்ரொடெக்ஷனுக்கு பேரு ஃபயர்வால். So firewall is in the middle of your intranet and internet. Internet வந்து பப்ளிக் நெட்வொர்க். அங்கேருந்து ஒரு டேட்டா வருது, நீ ஏதாவது ஒன்று டவுன்லோட் பண்றனா, நீ டவுன்லோட் பண்ணாத வரைக்கும் there need not be any protection. ஏன்னா எதோடய நம்ம கனெக்ட் பண்ணல. ஆனா டவுன்லோட் பண்ணும்போது we are having an access to the internet. அப்ப வெளியிலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள வருது. அப்ப வரும்போது ஏதாவது ஆத்தரைஸ்டா இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல, அன்ஆத்தரைஸ்டா இருந்ததுன்னா இந்த ஃபயர்வால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடும். அதுக்கு ஃபயர்வால் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது என்கிரிப்ஷன். நம்ம ஒரு டேட்டாவை இன்னொருத்தருக்கு அனுப்புறோம்னா ஈஸியா புரியுற மாதிரி எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா நடுவில் there is a chance that it can be hacked or it can be taken. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, they will try to ensure the conversion of data will happen. எப்படி மாத்துவாங்க, கிளியர் டெக்ஸ்டா சைஃபர் டெக்ஸ்ட், அதாவது புரியாத மாதிரி சிம்பிள்ஸ், சைன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் வச்சு மாத்திடுவாங்க. அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் என்கிரிப்ஷன். அதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு, பிரைவேட் கீ என்கிரிப்ஷன், பப்ளிக் கீ என்கிரிப்ஷன். அடுத்தது இ காமர்ஸ். இ காமர்ஸ்னா நமக்கே தெரியும், ப்ராசஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் எலக்ட்ரானிக்லி. காமர்ஸ்னா என்ன, ட்ரேடிங். ட்ரேடிங்னா என்ன, பையிங் அண்ட் செல்லிங். யூ கேன் அக்கார்டிங்லி ரிமெம்பர் இட். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க் பொறுத்த மட்டும் ஆர்கிடெக்சர்னா என்ன. ஆர்கிடெக்சர்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் அ டிஸ்டிங் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். இதை டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்ல 2 டயர் ஆர்கிடெக்சர், 3 டயர் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கிளையண்ட் அண்ட் சர்வர் கம்பைன் பண்ணி பண்ற மாதிரி they will have that structure. 2 டயர்னா ஒரு கிளையண்ட் ஒரு சர்வர் இருப்பாங்க. 3 டயரா இருந்ததுன்னா ஒரு கிளையண்ட் ஒரு சர்வர், in the middle of it there will be another server. அதாவது ஒரு கிளையண்ட் ஒரு சின்ன லெவல், சர்வர் பிக் பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர். இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு they will have a connection between one client and one server which is called 3 டயர் ஆர்கிடெக்சர். இதை பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 3 டயர் ஆர்கிடெக்சர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பேட். என்னென்ன பேட்னா என்ன, பிரசன்டேஷன் டயர், அப்ளிகேஷன் டயர், டேட்டா பேஸ் டயர். ஸோ பேட் அப்படின்னு வச்சுப்பாங்க. இந்த பிரசன்டேஷன் டயர், டேட்டா பேஸ் டயர்லாம் ஒரு கிளையண்ட் ஒரு சர்வர். இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு சர்வர் வேணும், அதுதான் அப்ளிகேஷன் டயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வி நீட் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் கேர்ஃபுல் knowing the 2 types of architecture. கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, சான்ஸ் இருக்கு. இதே மொபைல் மூலமா பண்ணோம்னா, பர்சனல் வயர்லெஸ் ஹேண்ட் ஹெல்ட் டிவைசஸ் மூலமா பண்ணோம்னா தட் பிகம்ஸ் யுவர் பர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அது நமக்கு தெரியணும். அடுத்தது டிஜிட்டல் பேமெண்ட். டிஜிட்டல் பேமெண்ட் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஃபார் எம்சிக்யூ, ஐஎம்பிஎஸ். கைஸ் இப்போ நான் சில கேள்வி எல்லாம் கேட்கறேன், கிவ் மீ தி எக்ஸ்பென்ஷன். ஐஎம்பிஎஸ் அப்படின்னா என்ன, எக்ஸ்பென்ஷன். ஒரு 4-5 எக்ஸ்பென்ஷன் கேட்கிறேன். ஒன்ஸ் யூ டூ இட் தென் வி கேன் கோ டு டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் யுவர் இஏஎஸ். ஓகே, நவ் ஐஎம்பிஎஸ்னா என்ன, வாட் இஸ் ஐஎம்பிஎஸ்? எக்ஸ்பென்ஷன் இருந்தா போதும். நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ணுறதுதான் ஐஎம்பிஎஸ். அப்படின்னா என்ன? இமீடியட் பேமெண்ட் சர்வீசஸ். வெரி குட். ஐஎம்பிஎஸ் இமீடியட் பேமெண்ட் சர்வீசஸ். வெரி குட். சரி, அடுத்தது ஆர்டிஜிஎஸ், இமீடியட் பேமெண்ட் சர்வீஸ். வித்யா ரைட், ஸ்ரீநிதி வெரி குட், பிரதீப் வெரி குட். ஸோ ஆல் திஸ் பீப்புள் ஹவ் டன். அடுத்தது நான் கேட்கிற கேள்வி, ஆர்டிஜிஎஸ்னா என்ன? Real-time gross settlement. Very good. Yes. Real-time gross settlement. Immediate payment service, IMPS. Real-time gross settlement. அடுத்தது NEFT னா என்ன? NEFT.
Net electronic fund transfer, national electronic fund transfer. ஒவ்வொருத்தர் ஒருவர் கொடுக்குறாங்க. I wanted some other 2-3 people more to answer. இதெல்லாம் 4th chapterல இருக்கும். If you wanted to find it, you can find it from there. So 4th chapterல உள்ள technologies, payments எல்லாம் இருக்கும். So you should accordingly cover and remember. National electronic fund transfer. Okay. Very good. Okay. அடுத்தது AEPS. இப்ப NEFT னா என்னன்னு சொல்லணும் இல்லையா? National Electronic Fund Transfer. Yes, very good. அடுத்தது AEPS. Aadhaar enabled payment service. Very good. Aadhaar enabled payment service. இதெல்லாம் MCQல கேட்பாங்க. ஒரு வார்த்தை கூட மாறக்கூடாது. Aadhaar enabled payment service. Very good. Very good. All of them were right. USSD அப்படின்னா என்ன? அடுத்த கொஸ்டின் USSD. மீதிக்கெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். IMPS immediate payment service, National Electronic Fund Transfer, Aadhaar enabled payment service. USSD na enna? Quite a tricky question. Not all people would have heard it before. இதை நம்ம மொபைல் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிஜிட்டல் பேமெண்ட் மோட்ல உள்ள மொபைல் பேங்கிங்க்கு இதை எம்பின் யூஸ் பண்ணுவோம். எம்பின்னா என்ன? மொபைல் பேங்கிங் பர்சனல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக USSD. என்னென்ன? Unstructured supplementary service data. Very good. If you wanted even the page number, it will be there in 4th chapter, 36th page. 4வது சாப்டர்ல 35 36வது பேஜ்லயும் it will be there. Very good. அடுத்தது UPI அப்படின்னு சொல்லுவோம். UPI னா என்ன? UPI transfer அப்படின்னு சொல்லுவோம். UPI னா என்ன? Yes, USSD னா unstructured supplementary service data. Very good. UPI அப்படின்னா என்ன? இது மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுட்டு படிக்கணும். SMல நிறைய இருக்காது, EISல நிறைய இருக்கும். யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ். வெரி குட். யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ். யூனியன் பேமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இல்ல, யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ். இதெல்லாம் தான் நம்ம படிச்சுக்கணும். சரி, அடுத்தது பிம். BHIM. பிம்னா என்ன? All this will be there in your 4 chapters. Yes, Bharat interface for money. Yes, very good. Manoj, very good. Kumati, yes, correct, very good. இதெல்லாம் தான் we will have to remember it as digital payment. இது வந்து 4th chapterல இருக்கும். So you can easily cover that and finish. Very good. Bharat interface for money. Yes, Srinidhi, correct. Very good. இப்போ digital payment மூலமா பண்ணும்போது listen here, this is called electronic payment. No hard cash is involved in the digital payment. இது எப்போ வேணா பண்ணிக்கலாம், instant and convenient. இதெல்லாம் easy. Now listen carefully here that we wanted to cover. அடுத்தது 4 முக்கியமான கான்செப்ட். ஒரு 10 கான்செப்ட்ல இந்த 4 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா virtualization, grid computing, mobile computing and cloud computing. இது தெரிஞ்சதுன்னா automatically you will be able to know the technologies also. Core banking system நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், control and risk வச்சு தான் connect ஆகும். So automatically you can cover that chapter also. இந்த 4 if we complete, I will tell you that
what are the amendments that we have, and the amendments or the list I will send it to you. Rather than me telling it what is that, I will send you that list so that it is very easy for you to cover. எது எந்தெந்த, அதாவது முன்னாடி என்ன இருந்தது அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி அந்த கான்செப்ட்ல, அமெண்ட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு I would have already prepared the list. I will share that with the Sikasa people, and obviously this 50 meanings also I will send you. So this will be very handy. இப்போ இது நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு, but for your easy reference I will give you this 50 meanings so that you can study properly and ensure it is done. EIS is done. Virtualization na, அதாவது பிசிக்கலா ஒன்று இருக்காது, வர்ச்சுவலா ஒன்று இருக்கும். அப்ப அது என்ன சொல்லுவாங்க, one physical server they will convert that into many logical server. Virtualization அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இருக்காது ஆனா வேலை செய்யும். So virtualization இத they wanted to connect it saying a layer of abstraction, அதாவது ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேரை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு they will have to ensure that it is virtualized. இத பார்ட்டிஷனிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்ல சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சின்ன சின்ன பிசிக்கல் சர்வரா நிறைய இருக்கும். சர்வர்னா நான் என்ன சொன்னேன், இட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர். சின்ன சின்ன சர்வர்லாம் கனெக்ட் ஆகும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பெரிய பிசிக்கல் சர்வரா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. ஒரு பெரிய பிசிக்கல் சர்வர்னா அந்த இடம் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு பிசிக்கல் சர்வரை மெனி லாஜிக்கல் சர்வர், அதாவது வர்ச்சுவலா ட்ரை டு தே வில் கிரியேட் அண்ட் கீப். ஸோ one small physical servers they will combine that into one logical server, sorry, one physical server, and that one physical server will be divided into many logical server. இதுக்கு என்ன கான்செப்ட்னு பேரு, virtualization. இப்போ அடுத்தது grid computing. For example, now many people are there in the chat now and I am also here. உங்களோட சிஸ்டம் எல்லாம் நான் இப்ப கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். And from there if I wanted to make my computer super computer na, can I use your system resources virtually? Yes. அப்ப என்ன பண்ணலாம், கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி ஏன் கம்ப்யூட்டரை பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டரா மாத்திக்க முடியும்னா அதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணணும், கிரிட் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணணும். So that there will be number of computers which is connected to solve a complex problem. அப்படி பண்ணும்போது that becomes your grid computing. So the point is very simple. நிறைய சிஸ்டம் வர்ச்சுவலா நம்மளால கனெக்ட் பண்ணி if you connect that into the one system it is called grid computing. இப்போ ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃபீஸ்லேயே பார்த்தோம்னா சும்மா சின்ன எக்ஸாம்பிள் நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃபீஸ்லேயே பார்த்தோம்னா இப்போ ஆடிட்டர் வந்து ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருப்பாரு, அதுல ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். அந்த ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணா நம்மளோட சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஒன்னொன்னுத்துல இருக்கும். அதாவது நம்மளோட சிஸ்டம் நம்ம என்ன வேலை செஞ்சு நம்ம என்ன டேட்டா சேவ் பண்ணியிருக்கோம், என்ன ஃபைல் சேவ் பண்ணியிருக்கோங்கிறது அவங்க சிஸ்டம் மூலமாவே பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிச்சலாம். 5 ஆர்டிகல் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்கன்னா 5 பேரோட ஃபோல்டரும் தனித்தனியா இருக்கும். அவங்க என்னென்ன சேவ் பண்ணி அவங்க சிஸ்டம்ல போடுறாங்களோ அதெல்லாம் இவங்களால உட்காந்து பார்க்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ABCDE are 5 articles. A is absent, but A has saved the previous day's file in A's folder, which the auditor can see, and he can take that file from A's folder and give it back to B for the remaining working to be done. அப்படி பண்ண முடியும்னா that can be connected only with the help of your grid computing. அடுத்தது cloud. நமக்கு மேகம் இருக்கா, மேகம்ங்கிறது நமக்கு மழை பெய்யறதுக்கு. நமக்கு மேகம்ங்கிறது there is no differentiation. சென்னையில ஒரு cloud இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல ஒண்ணு இருக்கு, அதனாலதான் மழை பெய்யுது. கோயம்புத்தூர்ல ஒண்ணு இருக்கு, சேலம்ல வேற இருக்கு, அதனாலதான் சேலம்ல வெயில் அடிக்குது. சேலம்ல ஒண்ணு இருக்கு, பால்காட்ல ஒன்னொன்னு இருக்குன்னா அப்போ டிஃபரன்ஸ் அதுல கிடையாது. த டிஃபரன்ஸ் இஸ் எல்லாமே ஒரே கனெக்ஷன் தான், பட் யூ வில் என்ஷூர் தட் கீழேந்து எல்லா வாட்டரும் எவாபரேட் ஆகி இட் வில் கோ கெட் இன்சைட் தி கிளவுட். அதே மாதிரி தான் டேட்டாவும் ஒரு டேட்டாவா போய் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணும்போது யூ வில் ஹாவ் எ பர்டிகுலர் வே கால்ட் கிளவுட். அந்த கிளவுடுக்கு நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னா we will always say the cloud is going to be like this, 4S over internet அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 4S over internet அப்படின்னா என்ன, over 4Sனா என்னன்னு சொல்றேன். First I will write this in the chat box so people can see. 4S over internet அப்படின்னா என்ன, சாஃப்ட்வேரா இருக்கலாம், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கலாம், சர்வரா இருக்கலாம், ஸ்டோரேஜா இருக்கலாம், எதுவானா இருக்கலாம். பட் when you want to use it with the help of internet, கண்டிப்பா கிளவுடா இருக்கணும்னா இல்ல கிளவுட் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா இன்டர்நெட் தேவை. 4S என்னது, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் சர்வர். இஃப் யூ யூஸ் திஸ் தென் இட் பிகம்ஸ் யுவர் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். இந்த கிளவுட்ல 4 டைப் இருக்கு. பப்ளிக்காவும் இருக்கலாம்,
பிரைவேட்டாவும் இருக்கலாம், இல்ல தனியா ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி கம்யூனிட்டியாவும் இருக்கலாம், காம்பினேஷன் ஆஃப் பிரைவேட் பப்ளிக் கம்யூனிட்டி ஹைபிரிட்டாவும் இருக்கலாம். ஸோ இது பேரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். இது எல்லாமே நம்மளால ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் டேட்டா வித் பிசிக்கல் லிங்கா இருந்ததுன்னா தட் பிகம்ஸ் யுவர் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங். இதுக்கு வேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வயர்லெஸ் அப்ளிகேஷன் புரோட்டோகால் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வேப் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட் ஃபார் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங். கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம் நம்ம என்ன சொன்னோம், ஒரு பிரான்ச்சுக்குள்ள நுழைஞ்சாலே நம்ம பேங்க்குள்ள நுழைஞ்ச மாதிரி. That means it is all connected 24/7. It has got connection and network branches is all connected. So ensure the customer is no longer a customer of the branch but for a bank. நம்ம இப்பதான் சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா, ஒரு பிரான்ச்சுக்குள்ள நுழைஞ்சா அது பேங்க்குள்ளேயே நுழைஞ்ச மாதிரி. அப்படின்னா எங்க நீ நம்ம ஆத்தரைஸ் பண்ணி டீடைல்ஸ் கொடுத்தது வேற லெவலா இருக்கலாம், பட் லயஸ் பண்றது வேற பிரான்ச்சா இருக்கலாம், ஆனா நம்ம பேங்க்குள்ளேயே அதை டிரான்சாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம். 24/7 ஆன்லைன் பேங்கிங். நம்ம எப்ப வேணா வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். எனி டைம் யூ கேன் என்ஷூர் யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் த அமௌண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஸோ ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் டு அனதர் சிஸ்டம், ஃப்ரம் ஒன் அக்கௌண்ட் டு அனதர் அக்கௌண்ட். இதை நம்ம சென்ட்ரல் டேட்டா சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஒன்று தனியா இருக்கும், வேர் இட் வில் ஹவ் ஆல் தி டேட்டா தட் இஸ் கெட்டிங் கவர்ட். இதுதான் கோர் பேங்கிங் சிஸ்டமோட பேஸ். Now if you see, these are the basics and these are the most important things to get covered. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we should know what and all we have already covered. இப்போ நம்ம 50 terms 50 terms we have covered in your EIS. To write from your business till your core banking system, எல்லா கான்செப்ட்ஸ் ஓட பவர்ஃபுல் கனெக்ஷன் we have already made it. இதுல என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா, you should connect with the expected questions that I have already given. Now ஒரு PDF format I have already prepared. So if there is anything, maybe you can come back to me in the number that I have shared, or you can ask the Salem Sikasa people. They will be able to help you with the PDF format. We can study that for this particular attempt. See, expected question na நம்ம ஸ்கூல்ல பண்ற மாதிரி இந்த கொஸ்டின் படி இது கண்டிப்பா வரும் அப்படி சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் we are writing a professional examination. But what can be expected, எனக்கு தோணி என்ன கொஸ்டின் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு try we will always give it for every attempt. This is not for this attempt we have prepared, we'll prepare it for almost all the attempts. So it is an expected question. Important னு சொல்ல முடியாது, இம்பார்ட்டண்டா இருக்கலாம், பட் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் RTP, MTP, the previous attempt question paper, இதெல்லாம் when we wanted to practice, இதை பண்ணும்போது இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும். 11th hour ரிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்போ லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்றோமோ அது கடைசி டைம்ல யூ கேனாட் ஹேண்டில் ஆல் தி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தட் இஸ் கிவன். அப்ப எது முக்கியமோ அதோட ஸ்ட்ராங்னஸ் மட்டும் பார்த்துக்க முடிஞ்சதுன்னா ஐ திங்க் யுவர் ஜாப் வில் பி வெரி ஈஸி டு கவர் தி எக்ஸாமினேஷன். ரொம்ப முக்கியமான ப்ரெசன்டேஷன் என்ன, ஐ வில் டூ இட் ஃபார் 10 minutes அண்ட் தென் வி வில் க்ளோஸ் தி செஷன். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் MCQ கவர் பண்ணுறது தான். ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்கும்போது எல்லா ஆன்சரும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர வேற எந்த திங்கிங்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. ஒரு MCQ கொஸ்டின் பார்க்குறோம், அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா டிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா டோன்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷரைஸ் யுவர் செல்ஃப், யூ கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நம்ம நிமோனிக்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம், அந்த நிமோனிக்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் ஷீட் வந்ததுக்கப்புறம் பென்சில்ல எழுதி வச்சுக்கிறது பெட்டர். I would not prefer you to write that in the question paper because it is not a good practice. They may think it is a malpractice that you are trying to help others. We should not do that. Let's not try to put in the invigilators into problem, or they may sometimes stop you from writing the examination itself. So அதை நம்ம பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ஆன்சர் ஷீட்ல பின்னாடி எழுதி வச்சுக்கலாம். எழுதி வச்சுட்டு யூ கேன் மேக் யுவர் ஜாப் ஈஸி. ஏன்னா திருப்பி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நிமோனிக்ஸ் எங்கெங்க தேவையோ, ஹார்ட்வேர், ஐபாட், சாஃப்ட்வேர், கேஸ், அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல், BCI பாட், மேனேஜரியல் கண்ட்ரோல், டிப்ஸ், SOD குவாலிட்டி, இது மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிறது பெட்டர். இது மாதிரி எழுதிக்கலாம். இது மாதிரி எழுதிட்டு தென் யூ கேன் அக்கார்டிங்லி டூ. ஃபர்ஸ்ட் SMA ITன்னு பார்த்துட்டு ensure in 1.5 hours you are completely finishing one particular thing and then going to the other. ஆனா MCQ நம்ம 30 MCQவும் கவர் பண்ணிட்டோம்னா it is damn sure that first 1 hour 45 minutes 1 hourலயே we'll be able to get that 40 marks. அந்த ஸ்ட்ராங்னஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் யூ கெட்டிங் an exemption in another 2 hours is very easy. ஏன்னா 20 மார்க் மீதி 2 மணி நேரத்துல எடுக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஆனா கான்செப்டுவலி இப்ப நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்தேனோ அது மாதிரி இஃப் யூ கேன் ட்ரில் டவுன் அண்ட் ஸ்டடி இன் தி ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆர் மேபி வித் மை மெட்டீரியல் ஆர் வாட் எவர்,
ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல், பட் ensure you keep it that for your full revision and purpose. I don't wanted you to get 5 or 6 reference materials. இப்படி பண்ணி முடிச்சுட்டு 1.5 hours கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா I will tell you it will make you get an exemption very easy. ஈஸியா நம்மளால எக்ஸம்ஷன் வாங்கிட முடியும். ஏன்னா இது பண்ணி முடிச்சக்கு அப்புறம் தான் FM and economics for finance இருக்கும். Obviously again I would have shared the expected questions for economics also. அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம், அதை வச்சும் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல லா இருக்கு சார், again I have prepared the expected questions for this particular attempt. So whatever it is, you can come back to the Salem Sikasa. They should be in a position to help. I will give them, or I will do it for my own self if you are asking me. உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளோ you can try to do it. We are here to help you. So what we have done is we have completed your SM and EIS revision. எது முக்கியம் இல்ல, we have already done it. Listen to this video again and again. Ensure that you are becoming really strong in the subject. So thank you so much for Salem Sikasa in bringing up this wonderful way of presenting this to the people during this pandemic. So I am also happy to be a part of this session. Thank you so much for all the members who are forming part of the Sikasa. Thank you, Jalapati sir. Thank you for other people who are involved in the Salem Sikasa and other people. So thank you so much. Over to Shiva. Shiva? ஓகே சார், முடிச்சலாம் சார் செஷனா. Okay, pa. Thank you. சார், தேங்க்யூ சார்.